আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমাদের প্রোগ্রাম আমি পরিচালনা করার জন্য আমাদের সম্মানিত জহির স্যারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করতেছি। এই পর্যায়ে আমি জহির স্যারকে হ্যান্ড ওভার করে দিতেছি। স্যার প্লিজ। Thank you, Dr. Saidur Rahman Said. Dear participants, the young doctors, medical students of my beloved country, welcome you all to today's presentation on cardiac X-ray. Actually, our very favorite and beloved teacher, Dr. Gobindo Kanti Pal sir, Assistant Professor of Cardiology Department, Mymensingh Medical College Hospital, continuously sharing his knowledge about cardiac X-ray, ECG, different cardiac clinical conditions. That is continuously increasing our confidence about the cardiac patient management. So our sir is very much popular among us as an academician and clinician also. So I request all of you to please participate very actively. I will like to like if all of you participate by question and answer during the uh, during this session. So may I request our beloved sir Gobindo Kanti Pal sir to start the session today. Thank you. Thank you. Thank you, our beloved dynamic consultant, very much potential. Our Surip, she also much interested to teach students. Always continue this academic exercise, and also our Saidur Rahman Said also involved in academic activities, especially student learning process by different ECG class and X-ray, and also general topics in different discipline of not only cardiology. Today also I like to talk about the chest X-ray, about the cardiac disease especially, but few X-ray about lung disease as well. Okay, good afternoon everybody. I hope all of you are well. এটা বের করি, দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। জি স্যার। Okay. Always I recapitulate the most important things before interpretation of the chest X-ray. The name of the patient, sex of the patient, and date of the chest X-ray, and some A, B, C, D. A means airway, B means B key, breathing. Breathing means tracheal line, outline. C mean cardiac shadow বা শিরহট্টি, and associated mediastinum. D diaphragm or any delicate structure. E that means effusions. And also subdiaphragmatic structure should not be overlooked. And patient detail already I said, and the projection, that means AP view or PA view. এগুলা আমি বারবার রিপিট করতেছি যে এগুলা খুব ইম্পর্টেন্ট, ভাইটাল জিনিস বিফোর চেস্ট এক্স-রে ইন্টারপ্রিটেশন। লাইক ইসিজি, ইসিজি ইন্টারপ্রিটেশনও তোমাকে সবকিছু দেখে তারপর ইসিজি কে কমেন্ট করতে হবে, সেরকম চেস্ট এক্স-রেও
এবং চেস্ট এক্সের রোল কার্ডিয়াক ডিজিজ গ্রসলি যে রোলটা সেটা হলো হার্ট ফেইলিউর ডিউ টু এনি কজ, ডিফারেন্ট ফর্ম অফ হার্ট ফেইলিউর, different form of valvular heart disease, mitral stenosis, mitral regurgitation, aortic regurgitation, aortic stenosis, shunt anomalies, different form of shunt anomalies like ASD, BSD, PDA, and other complex congenital heart disease like Epstein anomaly. And very much important, pericardial effusion. Pericardial effusion is very much important, and also so emergency situation created by pericardial effusion like pericardial tamponade. So it is very rapid assessment, sometimes is needed and mandatory urgent evaluation after taking clinical history and chest x-ray, ultimately echo guided pericardial fluid aspiration or paracentesis. It's very much important to reduce the pericardial tempo. Pericardial tamponade, it not depends on the amount of fluid. It is usually rapidity of accumulation of fluid. Sometimes small pericardial effusion causes tamponade rather than the huge pericardial effusion. If chronically accumulation in the pericardial space, the within 1 month or months together, huge pericardial effusion may not develop pericardial tamponade, but suddenly rapidly pericardial fluid accumulation within with small amount may develop pericardial tamponade, and it is the medical emergency. ও আমার মনে হয় কালকে বললো 120 মনে হয়। Please unmute, please. বেশি Please unmute. সবাইকে একটু আনমিউট করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। আনমিউট করে সেশনটা দেখার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। যদি কথা বলতে হয়, কোনো প্রশ্ন থাকে, সবাইকে মিউট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আনমিউট করে আবার প্রশ্ন করা যাবে। স্যার ওই যে অনেকেই রিকোয়েস্ট পাঠাইছে, এদেরকে অ্যাকসেপ্ট করেন স্যার। ও কোথায় জানো, কোথায় করত পার্টিসিপেন্ট admin doll দিলে হয়ে যাবে। তো নরমাল চেস্ট এক্স-রে, এটা একটা নরমাল চেস্ট এক্স-রে posterior anterior view showing trachea centrally placed and cardiac shadow normal in size of diameter, and postophrenic cardiophrenic angle is clear, and subdiaphragmatic gas in the left side. The position of project quite small now, and level of the diaphragm, if you count the anterior end of the rib and past ওই যে কাজীপাড়া সেরা স্টুডেন্ট না, আচ্ছা গাড়ি আসছে জানেন বুঝছি আপনি পারবেন না। আচ্ছা ইয়া সবাইকে একটু মিউট করে দেন। আপনি কত বলেন স্যার? ওই যে মিউট অল পার্টিসিপেন্ট অপশন আছে মনে হয় স্যার। মিডিয়াটাই বাড়ালে আপনার আরো কম আসবে, আমিও জানি। মিউট অল পার্টিসিপেন্ট এটা একটা অপশন আছে মনে হয় স্যার, সব পার্টিসিপেন্টকে মিউট করে একসাথে। ওর কাছে আছে, এখানে ওই অপশনটা পাচ্ছি না। এখানে স্যার এখন একটু নয়েজ কন্ট্রোল হয়েছে স্যার। ওকে, এটা সেম ইন সুপাইন পজিশন চিলড্রেনের এক্স-রে, এটা একটা নরমাল সাইজ বলবো আমরা সুপাইন পজিশনে। মনে হচ্ছে যে কার্ডিয়াক বর্ডার গুলো আমাদেরকে একটু জানা দরকার। কার্ডিয়াক বর্ডার মেড বাই the anterior border part of the aortic arch and just below pulmonary artery or pulmonary conus
and just below atrial left atrial appendage, and rest of the left border by left ventricle. And the right border, just lower part of the supravena cava and some part of the ascending aorta, and right free wall, and just lowermost part of the inferior vena. And this left border is right border, and this is the diaphragmatic border made by right ventricle. And the cardiomegaly, when we can say cardiomegaly, when the cardiac shadow enlarged, that means we can measure separately by maximum convexity from midline, both left side and right side. If a combination of both or summation of both less than 50% of cardiac thoracic internal thoracic diameter, it's called the normal. Less than 50%. If more than 50%, it is cardiac, we can call then cardiac shadow enlarged. This is the chest X-ray lateral view. Participant to allow to view. Lateral view to space that most important is the retrosternal space. Retrosternal space, another is the retrosternal space, another is retrocardiac space. Retrocardiac space is filled when the left atrial enlargement. Usually in case of severe left atrial or hugely enlarged left atrium due to mitral regurgitation or mitral stenosis, then the retrocardiac space is obliterated, and sometimes produces compression of the esophagus, dysphagia, and sometimes recurrent laryngeal nerve compression. It's called Ortner syndrome. And when the okay, retrosternal space is obliterated when the right ventricular enlargement occurs. Right ventricular enlargement. Okay. ক্লাস হচ্ছে আরে না ক্লাসের এই দেখলাম এখন ক্লাস নিচ্ছে এই জন্যই তো, নাহলে তো আমি তোর কল দিতাম না, জানতাম যে ক্লাস, তাহলে তো আমি এখন কল This is the mediastinal space, superior mediastinum, anterior mediastinum, medial mediastinum, especially made by cardiac shadow, and the posterior mediastinum. Mediastinum is usually important in case of left atrial enlargement. That means the retrocardiac space is obliterated by left atrial enlargement, and retrosternal space, that means anterior mediastinum full or BJPR space when the right ventricle is enlarged. আমরা অনেক সময় লেফট প্যারাস্টাল লিফ পাই কি কারণ রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, একবার ওটা স্টার্নামের সাথে লেগে যায় যখন রাইট ভেন্ট্রিকুলার এনলার্জমেন্ট হয় ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন। এখানে কেউ এক্সপ্লেইন করো এক্সরেটা। হ্যাঁ এটা ওই সময় ভুল করে দিতা সাইটাস ইনভার্সিস বেগম সাইটাস ইনভার্সিস বললে তো হবে না, এটা তো এক্সপ্লেইন করতে। This is a chest X-ray posterior anterior view showing cardiac apex on right side, and Pandi gas is on right side, and right dome of diaphragm is slightly below than left dome of diaphragm. So my diagnosis is situs inversus. Thank you very much. Really explain this chest X-ray. কে বললা তুমি? রুবায়েত। থ্যাংক ইউ রুবায়েত, তুমি সুন্দর পান্ডি গ্যাস এর কথা বলছো। রাইট সাইটাস ইনভার্স, সেখানে লিভার থাকার জন্য এটি এলিভেটেড।
Usually, right hemi diaphragm is slightly 2.5 centimeters usually, physiologically below under the diaphragm hepatic or liver structure. So এটা উল্টা হয়ে গেছে, এই কারণে এটাকে আমরা সাইটাস ইনভার্সাস, দ্যাট মিন্স কার্ডিয়াক অ্যাপেক্স হলো এই সাইডে এবং লিভার লেফট সাইডে আর ফান্ডাস দ্যাট মিন্স স্টমাক ইন দা রাইট সাইড। এটা কি কি ইম্পর্টেন্স অফ সাইটাস ইনভার্সাস, what are the importance of situs inversus? Assalamu alaikum, sir. Sir, situs inversus may associated some condition cardiogenic syndrome. Yes, cardiogenic syndrome. Yes. Current respiratory infection, bronchiectasis. Sinusitis, frontal sinusitis. Are key important? Are clinical importance here? যখন অ্যাবডোমেন এক্সামিনেশন বা অপারেশনের প্রশ্ন আসবে বা পেশেন্টের অনেক সময় তুমি যখন ইসিজিটা করবে, ইসিজি অনেক সময় দেখা যায় যে ডেক্সট্রোকার্ডিয়া আর টেকনিক্যাল ডেক্সট্রোকার্ডিয়ার মধ্যে ডিফারেন্স পয়েন্ট বা ডিফারেন্স করা অনেক সময় ঝামেলা হয়, ক্লিয়ারলি বোঝা যায় তখন ফাইনালি ইকোতে আমরা এটাকে কনফার্ম করতে পারবো এবং আলট্রাসোনোগ্রাফি এটাকে আরো তুমি যেটা বলছো ঠিক আছে যে এটা কার্ডিওজেনিক সিনড্রোম ব্রঙ্কিয়েক্টাসিস হয়, কাদের হয় এটা কনজেনিটাল কি বলে এটাকে অটোজোমাল রিসেসিভ অর ডমিনেন্ট মনে আছে অটোজোমাল রিসেসিভ এনজাইম যত ডিফেক্ট সবগুলাই অটোজোমাল রিসেসিভ ম্যাক্সিমাম। এখানে আমাদের চেস্ট এক্সরেতে যে স্ক্যাপুলার শ্যাডো আসে, যে স্ক্যাপুলার বর্ডারটা ডেলিনিয়েট করতে হবে সুন্দর করে। তারপরে হলো যে তোমার অ্যান্টেরিয়র বর্ডার গুলাকে সুন্দরভাবে কাউন্ট করতে হবে। অ্যান্টেরিয়র বর্ডার কাউন্ট করে আমাকে বলতে হবে যে এটা লো ব্লাড ডায়াফ্রাম কিনা, বা তোমার ডায়াফ্রামটা নিচে সিওপিডির ক্ষেত্রে বা কপার পালমোনাল ক্ষেত্রে সাধারণত ফিফথ বা সিক্স অ্যান্টেরিয়র এন্ড সাধারণত ডায়াফ্রামের মিড পার্টে কাজ করবে বোথ সাইডে। যখন লো ব্লাড ডায়াফ্রাম হবে, বিশেষ করে লো যখন হবে তখন 7 বা 8 এটা গত ক্লাসেও বলেছি। আর এখানে সুন্দরভাবে স্কিমেটিক বিভিন্ন ভাবে এটা হরিজন্টাল ফিশার, এটা অবলিক ফিশার। তোমরা জানো যে এটা 3টা লোব, রাইট সাইডে আর লেফট সাইডে 2টা লোব, শুধু অবলিক ফিশার ডিফারেনশিয়েট করা। আর এখানে কার্ডিয়াক বর্ডার গুলাও দেওয়া হয়েছে, সেটি ওটা পালমোনারি কোনাস and some left appendix and the left ventricle। সবসময় বারবার বলা হচ্ছে লেফট বর্ডার কি দিয়ে, রাইট বর্ডার কি দিয়ে তৈরি। এখানে জাস্ট এপি ফিল্ম হলে পড়া তোমাকে অবশ্যই কার্ডিওমেগালি দেখা যাবে। এটা সাধারণত নট ট্রু কার্ডিওমেগালি, নট ট্রুলি এনহার্স ডিউ টু প্রজেকশন। আর এই ফিল্মে সাধারণত এক্সাক্ট যে কার্ডিয়াক সেটা দেখা যাবে। এবং এক্সপোজার ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এটা মোটামুটি গুড এক্সপোজার, বাট এখানে ওভার এক্সপোজারের জন্য তোমার ভেরি মাচ ট্রান্সলুসেন্ট, হাইপার ট্রান্সলুসেন্স মনে হচ্ছে। আবার যখন তোমার আন্ডার এক্সপোজড হবে তখন সাধারণত তোমার এটা বেশি হোয়াইটেনিং হয়ে যাবে এবং ভার্টিবাল কলামটা দেখাই যাবে না। এখানে কিন্তু জাস্ট বেয়ারলি ভিজিবল ভার্টিবাল কলাম এবং ট্রাকিয়াল এয়ার শ্যাডো, বাট এখানে ট্রাকিয়াল এয়ার শ্যাডো বোঝাই যাচ্ছে না। আন্ডার এক্সপোজার, ওভার এক্সপোজার এবং গুড এক্সপোজার, এটা তোমাদেরকে ভালো করে দেখতে হবে, বুঝতে হবে। স্ট্রাকচার মিস হয়ে যাবে, ওভার এক্সপোজার হবে তখন অনেক স্ট্রাকচার মিস করে যাবে। এটা কি অন্য সেদিন যে বলছিল বাদ দিয়ে অন্য যদি কেউ বলতে পারো। Heart is globular or pear-shaped and lungs is polygonal. So my diagnosis is pericardial effusion. Pericardial effusion, এটা ওয়াটার বটল শেপ বা পিয়ার শেপ। পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন বারবার বলছি যে এটা সাধারণত কার্ডিয়াক শ্যাডো এনলার্জ থাকবে, কার্ডিওমেগালি এখানে বলা যাবে না। কার্ডিয়াক শ্যাডো এনলার্জ ইন ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার and globular shape heart and clear cut or pencil cut cardiac margin
and oligemic lung fill to some extent. So differential diagnosis, first differential diagnosis pericardial effusion, second pericardial effusion, and then other কথা বলতে পারো valvular multiple valvular heart disease, but এটার এগেইনস্ট পয়েন্ট হলো যে লাং ফিলটা প্লেথরিক, লাং কনজেশনটা না, এই কারণে প্রথম ডায়াগনোসিস আসবে pericardial effusion। এটাও pericardial effusion, সেম ডেসক্রিপশন, বাট এখানে যে জিনিসটা সেটা অ্যাবস্টেন অ্যানোমালি একটা ডিজি হিসেবে আসবে। অ্যাবস্টেন অ্যানোমালিতেও এরকম pericardial effusion এর মতো মানে এটা পিকচারটা থাকে, ক্লিয়ার কাট মার্জিন থাকে, এবং তোমার যদি ফেইলুর না থাকে, হার্ট ফেইলুর না থাকে, ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন না থাকে, শান্ট খুব একটা বেশি না থাকে, তাহলে কিন্তু এরকম ধরনের ফিচার থাকবে অ্যাবস্টেন অ্যানোমালি। অ্যাবস্টেন অ্যানোমালি কি হয় সাধারণত? অ্যাট্রিয়ালাইজেশন অফ দা রাইট ভেন্ট্রিকুলার ম্যাক্সিমাম পার্টটা রাইট এট্রিয়াম নিয়ে নেয়। ফিজিওলজিক্যাল অ্যানাটমিক্যালি রাইট এট্রিয়াম বড় আর রুডিমেন্টারি থাকবে রাইট ভেন্ট্রিকুল। রাইট ভেন্ট্রিকুলটা ভেরি মাচ স্মল থাকে। আমাদের এই মুহূর্তে মহেশ মেডিকেল কলেজে দুইটা পেশেন্ট আছে অ্যাবস্টেন অ্যানোমালি, একটা ফিমেল একটা মেল। এটাও হিউজলি এনলার্জ। এখানে কিন্তু তোমার জহির সেদিন বলেছিল তারা যাদের জন্য রিপিট হচ্ছে তারা আবার শুনো, আর যারা নতুন করে দেখতেছ, যেটা হিউজলি এনলার্জ কার্ডিয়াক শেডো, যেটা কিনা এর সাথে চেস্ট ওয়ালের সাথে, আর এখানে কিছুটা অ্যাঙ্গেল অবলিটারেশন আছে রাইট সাইডের বোথ কোস্টোফেনিক এবং কার্ডিওফেনিক অ্যাঙ্গেল। সো এখানে প্লুরোপেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন সাথে হার্ট ফেলিউর থাকতে পারে, যেহেতু কিছুটা লাং কনজেশন মনে হচ্ছে। তাহলে প্রথমে কিভাবে ডেসক্রিপশন আমরা করব, যে এখানে চেস্ট এক্স-রে পোস্টেরিয়র ইন্টারভিউ shows cardiac shadow enlarged in transverse diameter and left border of the cardiac shadow merges in the chest wall, and the right side, the right costophenic and cardiophrenic angle obliterated. So, and some also congestion and bronchivascular marking is prominent in the mid and the part of the lower zone. So first, I have some differential diagnosis. First, pericardial effusion with the right pleural effusion, and second, heart failure, multiple valvular heart disease, cardiomyopathy, etc. এই দুই তিনটা বলতে পারলে এনাফ। এটা আরেকজনে বলো, সেদিন যে বলছিল বাদ দিন। না রান বাসায় যাবেন? এটা ক্লাসে ঢুকছিলাম। কেউ বলবে এটা? Anybody? Sir, the chest X-ray of PAVU showing tubular heart shadow and clear-cut pencil cut margin. So my differential diagnosis is first pericardial effusion, then multiple valvular heart disease, dilated cardiomyopathy. Heart failure due to cardiomyopathy, dilated cardiomyopathy. Yes, fast pericardial, usually dilated cardiac shadow, cardiac enlargement, usually enlargement, তাই না? বুক সাইড একদম চেস্ট ওয়াল কভার করে, এবং মার্জিনটা ক্লিয়ার হবে। এখানে কনজেশন লাং হচ্ছে, এটা প্রথমে পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনই হচ্ছে। অ্যাঙ্গেল অবলিটারেশন মনে হবে। পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনের কজ কি কি বলো? রুকসানা আক্তার, Sir, collagen disease, malignancy. Tuberculosis infection, tuberculosis infection, viral infection, lymphoma, malignancy, connective tissue disease. Yes. Pericardial প্রথমেই বললা tuberculosis. Yes. Tubercular effusion. Yes, sir. Tubercular. And then sir, viral pericarditis, then sir, malignancy, as like sir, lymphoma, connective tissue disease, SLE, mainly SLE.
and our hypothyroidism. Metastatic, sir. जी sir, hypothyroidism. Hypothyroidism. जी sir, hypothyroidism. ওরে বাবা, ধরো তো মুশকিল হয়ে গেল। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, তোমরা ভালোই বলতে পারছো। ইফিউশন, ইটিওলজি, এটাও পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন। অনেকগুলা দেখার অর্থ পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনের মধ্যে এই যে টিউবারকুলোসিস, হাইপোথাইরয়েডিজম, কোলাজেন তোমরা বলছো, মেলিগনেন্সি আগে বলতে হবে, রেনাল ফেলিউরও বলতে হবে, ভাইরাল পেরিকার্ডিটিস বলেছো, আর কমপ্লিকেশন অফ এমআই এটাও বলতে হবে। হ্যাঁ, অনেক সময় ড্রেসলার সিনড্রোম, এটা হলো পোস্ট এমআই ড্রেসলার সিনড্রোম। ইয়েস, প্রি ওয়াল রাপচার হয়েও হতে পারে। আইট্রোজেনিক, আমরা যে পেরিকার্ডিওসেন্টেসিস করার সময় অনেক সময় ই করতে পারি, বা ইলেকট্রোফিজিওলজিক্যাল স্টাডি করার সময়, আরবি বায়োপসি করার সময় আমরা অনেক সময় হাইড্রোজেনিক ইফিউশন তৈরি করতে পারি। এটার চেস্ট এক্সরে কেউ বর্ণনা দাও। রোকসানা বলতে পারো। This is a posterior view showing straight left border and double contour on the right side. Cardiac shadow is enlarged Cardiac shadow is enlarged in multiple valvular in transverse diameter. তাহলে চেস্ট এক্সরে posterior anterior view showing cardiac shadow enlarged in transverse diameter and the left border seems to be straightened of the left border and also seems to be double right border and কি lung field lung congestion, ঠিক আছে, lung congestion আছে, ঠিক আছে, and pulmonary conus full. Yes, so my differential diagnosis: mixed mitral valvular disease, mitral stenosis with mitral regurgitation, or multiple valvular heart disease, or heart failure due to any cause. সেটাও বলতে পারো, যেহেতু কনজেশন আছে। তো কিন্তু প্রথমে তোমাকে এটা মাইট্রালটা আগে বলতে হবে, তারপরে মাল্টিপল ভালভুলার ডিজিজ, তারপরে হার্ট ফেলিউর। এটা extra chest PA view showing heart is enlarged, heart is enlarged in transverse diameter, and there is left atrial appendage is bulged and right double heart border. না, ডাবল রাইট হার্ট বর্ডার এটা বলা যাবে না, এটা ডাবল না, এটা অ্যাজ এ হোলি রাইট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট। এখানে অলসো লেফট এট্রিয়াল অ্যাপেন্ডিজ এবং লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট আছে। দ্যাট মিন্স দ্য ওভারঅল কার্ডিয়াক শ্যাডো এনলার্জ ইন ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার এন্ড স্পেসিফিক্যালি দ্য লেফট এট্রিয়াল অ্যাপেন্ডেজ যেটা বলে, বা লেফট এট্রিয়াল পার্ট, সেটা এনলার্জ। এখানে রাইট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট, ঠিক আছে। এবং অ্যাপেক্সটা কি, আরবি টাইপ না এলবি টাইপ? এলবি টাইপ, আরবি টাইপ না, এলবি টাইপ অ্যাপেক্স, ঠিক আছে। কার্ডিওমেগালি এন্ড লাং কি, লাং কনজেশন আছে, ঠিক আছে। প্রমিনেন্ট ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং। তো কি ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস কি হবে? হার্ট ফেলিউর, হার্ট ফেলিউর হইতে পারে, ভালভুলার হার্ট ডিজিজ বলতে পারো, এমএসএমআর সেটা বলবা, মাইট্রাল স্টেনোসিস, মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, মাল্টিপল ভালভুলার হার্ট ডিজিজ, তার মানে অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনের সাথে থাকতে পারে, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসও থাকতে পারে। তবে প্রথমে এমএসএমআর এটা দিয়ে শুরু করবা, তারপরে বলবা মাল্টিপল ভালভুলার হার্ট ডিজিজ, তারপরে বলবা হার্ট ফেলিউর ডিউ টু ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি অর ইসকেমিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি অর ডিউ টু এনি কজ, ঠিক আছে, যেহেতু ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং ইজ প্রমিনেন্ট। এখানে আরো একটু সুন্দরভাবে যদি জানতে চাই যে কার্ডিওফ্রেনিক এবং পোস্টোফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল ইজ ক্লিয়ার বোথ সাইড, এগুলো ট্রাকিয়া ইজ সেন্ট্রালি প্লেস, ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো কিন্তু বলতে হবে আর কি। অনেক সময় স্যারেরা জানতে চায় সুন্দর ডেসক্রিপশন। একটা হলো যে ডিজিজটাকে ফোকাস করা, বলা, আর সাথে কিছু অন্যান্য জিনিসগুলাকেও বর্ণনা করে, ডিসক্রিপশন করা। অনেক সময় সবগুলাই শুনতে চায় স্যারেরা, আবার অনেক সময় শুধু জাস্ট যে ডিজিজটা হাইলাইট করা হয়েছে ওইটার ডেসক্রিপশন শুনতে চায়। এটা কি Pericardial effusion, one of the possibilities. Another multiple valvular heart disease.
Yes, multiple valvular heart disease, cardiomyopathy, heart fluidity, dilated cardiomyopathy, heart failure, cardiac shadow enlarged এবং মার্জিনটা একটু ক্লিয়ার কাট পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে পারে। হার্ট ফেলিউরের কিন্তু পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন থাকতে পারে হার্ট ফেলিউরের সাথে। লাং ইজ কনজেস্টেড, মাল্টিপল ভালভুলার হার্ট ডিজিজের সাথেও কিন্তু পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন থাকতে পারে। পেরিকার্ডিয়াল রিউমেটিক পেরিকার্ডাইটিস, এটা কি? Sir, XCT table showing heart is enlarged in transverse diameter, apex is left turned upward, right ventricle is prominent, and concavity in pulmonary artery region. So, top tetralogy of Fallot. Tetralogy of Fallot, তাহলে কি আরভি টাইপ অ্যাপেক্স, কার্ডিয়াক শ্যাডো এনলার্জ এন্ড বোট শেপ হার্ট, তাই না? Yes sir. আর উপরের যেটা এটা থাইমাস, আর একদম টিপিক্যাল মানে বোট শেপ, জুতার মতো, এবং টেট্রালজি অফ ফ্যালট, টেট্রালজি অফ ফ্যালটের সাথে আর কি থাকতে পারে অ্যাসোসিয়েশন? প্যান্টালজি অফ থাকতে পারে। ঠিক আছে, পেশেন্টের ইয়েতে ক্লিনিক্যাল পিকচার কি থাকবে? Cyanosis, The patient is cyanosis, clapping, ejection, systolic murmur. Cyanosis, clapping, আর ফ্যালট স্পেল থাকতে পারে যখন ট্রাইং, আর হলো ইজেকশন, সিস্টোলিক মারমার ইন দা পালমোনারি। ঠিক আছে, এটা কনফার্ম করব কি দিয়ে? ইকো দিয়ে, ইকোকার্ডিওগ্রাফি মোড এন্ড কালার ডপলার ইকো। এটা কি? নরমাল হার্ট স্যার। স্যার নরমাল মনে হচ্ছে, বাট স্যার প্রমিনেন্ট ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্জিন। নরমাল হার্ট। এই পেশেন্টটা আসলে ছিল লো ডায়াফ্রাম আছে সাথে স্যার। লো ডায়াফ্রাম, ফ্ল্যাটও হইতে পারে। ফ্ল্যাট কখন বলি? যখন এখান থেকে ফ্ল্যাট স্যার 2.5 cm নিচে যদি হয়, নিচে যদি হয়, ভার্টিক্যাল হাইট 2.5 কম যদি হয়। কারেন্ট চলে গেল, কারেন্ট চলে গেছে, দাঁড়াও একটু অপেক্ষা করো, আমরা আবার একটু রিকানেক্ট। সবাই কি আবার হয়ে যাবে না? তাই না? কেন, কিভাবে কারেন্ট জানে কি হলো এটা? আচ্ছা, ওকে। এই পেশেন্টটা ছিল আসলে এইচডির পেশেন্ট ছিল, একটু আরবি বলবো যেটা এইচডির, সেটা সেই পিকচারটা এখানে নেই, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পেশেন্টটা ছিল এইচডি পেশেন্ট ছিল। এটা একটা নরমাল চেস্ট এক্স-রে বলতে পারো। এখানে ওইরকম 1 2 3 4 5 6 6 অ্যান্টেরিয়র ডিগ্রি এখানে আছে, ওইরকম লো ফ্ল্যাট ওইরকম না। হ্যাঁ সত্তার দাদা, আমি একটা যে ওয়েবিনারে আমি একটু ক্লাস নিচ্ছি তো চেস্ট এক্স-রে, সেই কারণেই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ বলছে আমার। আরেকটা ওয়েবিনার হচ্ছে, এটা কি? এটাও বোট শেপ হার্ট, এটাও বোট শেপ হার্ট, টেট্রালজি অফ ফ্যালট। ঠিক আছে, দেখে নেব আর কি, এক নজরে চেস্ট এক্স-রে গুলো দেখলে অনেকই হবে। ওলিগেমিক লাং ফিল্ড, হ্যাঁ ওলিগেমিক লাং ফিল্ড। এটাও আপটার্ন অ্যাপেক্স, আরভি টাইপ অ্যাপেক্স। এটা বোট শেপ না, এটা বোট শেপ বলার আগে এটা স্যার গ্লোবুলার শেপ অন ক্লিয়ার কাট মার্জিন, পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন। হ্যাঁ, পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন হতে পারে, অথবা বাচ্চাদেরও মায়োকার্ডাইটিস হয় আর কি। পেরিকার্ডাইটিস হয়, মায়োপেরিকার্ডাইটিস হয়, হার্ট ফেলিউর হয়, কার্ডিয়াক শ্যাডো এনলার্জমেন্ট হয়। তবে পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনটা প্রথমে বাচ্চা করবা। এখানে এটাও টপের। ঠিক আছে, এটা কিন্তু নরমালি এই কনকেভিটি যেটা, এটা পালমোনারি কোনা, যেটা বে, পালমোনারি বে বলা হয়, বে, এটা কিন্তু নরমালি থাকে অনেক সময়। তবে ইয়ের জন্য যখন বোট শেপ হার্ট হয়, সেই কনকেভিটিটা আরেকটু বেশি ভালোভাবে বোঝা যায়। এবং আরবি টাইপ অ্যাপেক্স, এটা আরবি টাইপ অ্যাপেক্স কখন বলো? যখন এই অ্যাঙ্গেলটা অবটিউজ হবে। হ্যাঁ, অ্যাকিউট হবে না স্যার, অ্যাকিউট।
অবশ্যই লেফট বর্ডার অফ দ্য হার্ট এর সাথে ডায়াফ্রামের যে অ্যাঙ্গেল সেটা হবে অ্যাকিউট। আর যখন এটা মার্জিনটা লেফট বর্ডারটা একেবারে মিশে যাবে তখন হয়ে যাবে অবটুজ অ্যাঙ্গেল। হ্যাঁ, সেটাও একই জিনিস। এটা অ্যাবস্টেন অ্যানোমালি বললাম না, বক্স শেপ হার্ট, ওই পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনের একটা ডিটি হিসেবে আসবে অ্যাবস্টেন অ্যানোমালি, পড়ে নেবে বই থেকে অ্যাবস্টেন অ্যানোমালি। এটা কোয়ার্কটেশন অফ দ্য অ্যাওর্টা, প্রি স্টেনোটিক ডাইলেটেশন এন্ড পোস্ট স্টেনোটিক ডাইলেটেশন, এখানে স্টেনোসিস, কোয়ার্কটেশন অফ দ্য অ্যাওর্টা। ঠিক আছে, ভালো করে খেয়াল করতে হবে, অনেক সময় মিস হয়ে যায়। এবং রিব নচিং দেখতে হয় সাধারণত লোয়ার মার্জিনে, সাধারণত নিচের দিকে সাধারণত থাকে, 7th 8th রিব গুলাতে ভালোভাবে বোঝা যায় রিব নচিং, কোয়ার্কটেশন অফ দ্য পোস্ট ইন্টারকোস্টাল আর্টারি গুলা প্রমিনেন্ট হয়, ন্যারোইং থাকার জন্য সার্কুলেশনটা বাইপাস হয়ে যায়। এটা কি সিমিটার সাইন বলে। সিমিটার দ্যাট মিনস অস্ত্র, তুরস্কের এক ধরনের ডেগার পাওয়া যায়, অস্ত্র পাওয়া যায়, সেটা পিএপিভিসি অথবা টিএপিভিসি, পালমোনারি ভেনাস anomalous connection, that means pulmonary vein drained into the, normally drained into the right left atrium, but here right atrium or superior vena cava। ঠিক আছে, টোটাল দ্যাট মিন 4টে যে পালমোনারি ভেন সবগুলাই ড্রেন করতে পারে ইয়েতে সুপিরিয়র ভেনা কাভাতে অথবা ইনফেরিয়র ভেনা কাভাতে অথবা রাইট এট্রিয়ামে, অথবা পার্টলি হইতে পারে, দুইটা হয়তো সুপিরিয়র ভেনা কাভা ড্রেন করলো, দুইটা হয়তো ই করলো। সেই পালমোনারি ভেইনের যে শ্যাডোটা সেইটাই এখানে জাস্ট রাইট ফ্রিবর্ডালের আউটার রিজনে সাধারণত এটা দেখা যায়। দেখো পুরো অস্ত্রের মতো, একটা ডেগারের মতো, সিমিটার সাইন। এবং থাকবে হাইপোপ্লাস্টিক লাং ফিল থাকবে। হাইপোপ্লাস্টিক লাং দ্যাট মিনস সেগমেন্ট বা হার্টের যে লাং সেগমেন্ট সেটা ডেভেলপমেন্ট হবে না, মেল ডেভেলপমেন্ট হবে। সেই কারণে কার্ডিয়াক শ্যাটোটা সেম সাইডে বাল্জ হয়ে যাবে, পুলিং ইফেক্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এই পাশে দেখো হার্ট শ্যাডোটা এই পাশে সরে আসছে, স্পেসটা এইদিকে নিয়ে নিছে, কারণ এইদিকে লাং শ্যাডোটা মেল ডেভেলপড। এই যে কোয়ার্কটেশনের সাইন, এটা কি এগন সাইট, কিসে হয় এগন সাইট? টিজিএ স্যার, টিজিএ, টিএপিভিসি, টিএপিভিসি, এটাও টোটাল অ্যানোমালিস অফ পালমোনারি ভেনাস কানেকশন। এটা নিউমোপেরিকার্ডিয়াম, পেরিকার্ডিয়াল স্পেসে বাতাস ঢুকে আছে, নিউমো ট্রমা, স্ট্যাব ইনজুরি এইসব কারণে হতে পারে। এটা কি মনে হয়, হ্যাঁ সেটাই হবে। বলো এখানে কি আছে? মেটালিক সুসার, মেটালিক সুসার ইন দা মিড লাইন, স্টার্নোটমি সুসার। এটা কিসের কারণে হতে পারে? সিএবিজির জন্য হতে পারে, ভালভ রিপ্লেসমেন্টের জন্য হতে পারে। ভালভ রিপ্লেসমেন্টের এখানে যে ভালভের কনফিগারেশন বা সাইজটা এখানে অতটা সুন্দরভাবে বোঝা যাচ্ছে না। সুচার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, মেটালিক সুসার, এটা বলতে হবে যে মেটালিক সুসার, এবং কার্ডিয়াক শ্যাডো এনলার্জ বলতে হবে। এটা সিএবিজি হতে পারে, করোনারি বাইপাস গ্রাফটি, অথবা টিস্যু ভালভ প্লেসমেন্টের জন্য অনেক সময় হইতে পারে। টিস্যু ভালভ হলে আমরা অতটা ভালোভাবে বুঝবো না বা দেখা যাবে না। তবে এটা মনে রাখবা যে লেফট যে হায়ালাম, লেফট হায়ালাম থেকে অপোজিট কার্ডিওফ্রেনিক অ্যাঙ্গেলে যদি লাইন টানো, তার উপরে যদি রিং লাইক শ্যাডো থাকে ভালভুলার, সেটা হলো অ্যাওর্টিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট। আর তার এই লাইনের নিচে যদি থাকে তাহলে সাধারণত মাইট্রাল ভালভের। আবার বললাম আমি যেটা, আর লেফট হায়ালাম থেকে রাইট কোস্টোফ্রেনিক কার্ডিওফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল বরাবর লাইনের উপরে অ্যাওর্টিক, নিচে মাইট্রাল। এটা কি কিছুটা লাংসের এটাও পড়িয়ে দিই আজকে, যেহেতু এসে যাচ্ছে। একজন বলো, আনমিউট করে নাও রুকসানা যদি বলতে চাও। জুবায়ের, প্লুরাল ইফিউশন আছে, আর প্লুরাল ইফিউশন, আর ড্রেন টিউব আছে স্যার। ড্রেন টিউব কই? ড্রেন টিউব না, এটা কিছুটা হয়েছে, চেস্ট এক্সরে নেওয়ার সময় হয়েছে, এটা নিচের দিকে নেমে গেছে ক্লাভিকুলের টার্নাল এন্ড অফ দা ক্লাভিকুল। এটা কি কনসোলিডেশন অথবা সাথে ইফিউশন, প্যারানিউমোনিক ইফিউশন থাকে না এখানে। চেস্ট এক্সরে showing ki the right costophenic angle is obliterated
and there is a homogeneous, to some extent homogeneous opacity, obliterating the angle. So এখানে pneumonic consolidation with associated pleural effusion, ঠিক আছে? কার্ডিওফ্রেনিক অ্যাঙ্গেলও কিছুটা অবলিটারেট করে ফেলে, তো সেই কারণে প্লুরাল ইফিউশন উইথ কনসলিডেশন সেটা, অথবা সাবডায়াফ্রামেটিক কোনো লেশনের জন্য এরকম হতে পারে, ডিডি আসবে। এটা কি নন হোমোজিনিয়াস opacity, right apical or upper zone, and there is a key বলো প্যাসিভ অপাসিটির মতো, প্যাসিভ অপাসিটির মতো এখানে হানি কম্বিং এর মতো কিছুটা মনে হচ্ছে। তাহলে কি হবে যে এই দুই কনফিগারেশন মিলে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কি বলা যায়? টিউবারকুলোসিস, টিউবারকুলোসিস, বাইল্যাটারাল টিউবারকুলোসিস বলতে হবে, ঠিক আছে? এটা হয়তো হতে পারে যে আগে একবার তার হয়েছিল, তারপরে ব্রঙ্কাইটিস হয়ে গেছে, কমপ্লিকেশন হয়ে গেছে, সেটা হতে পারে। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো, কে কোথা থেকে? হ্যাঁ, কি ব্যাপারে? আপনারা দয়া করে একটু মিউট রাখেন, এটা তো ক্লাসরুম, তাই না? আপনারা যদি সকলে অন রাখেন এটা তো খারাপ দেখা যায়। সেটা এটা বুঝলাম না, এইভাবে হলে তো ক্লাস নেওয়া যাবে না। যে বলবে আনমিউট হয়ে বলো, এটা বলো। কিছুটা নন কার্ডিয়াক এক্সরে আজকে দেখাচ্ছি। This is the chest X-ray of POV showing obliterations of the left costophrenic and as well as cardiophrenic angle, and slightly air fluid level as well. So my provisional diagnosis will pleural effusion and slight pushing of the trachea, right side. So pleural effusion, left sided pleural. কথা বলে নিবা কি সমস্যা, আমি ইনটা পারা দিছি কথা বল। কি তুমি বলছো কি এয়ার ফ্লুইড লেভেল এখানে ওইভাবে আছে? রোকসানা বলো তো দেখি। হ্যাঁ বস, আমার সুস্থ হয়ে গেছে, কিছুটা পার্টলি হয়েছে, পুরোটা কমপ্লিটলি হয়নি বর্ণনা। আনমিউট হয়ে নাও, বোঝা যাচ্ছে না কথা। রোকসানা ইজ নট, ইউ আর নট অডিবল। ল্যাপটপ নাই তোমাদের সবার, খালি মোবাইলে যোগ দাও। ল্যাপটপ এগুলা ক্লাস করতে হয় ল্যাপটপের মধ্যে নিয়ে, তাহলে আর এরকম মানে বিভিন্ন ভাবে এই নাড়াচাড়া বিভিন্ন রকমের, মোবাইলে যত হয় নাড়াচাড়া, এই বিভিন্ন মাথা নড়তেছে, পা নড়তেছে, হাত নড়তেছে। স্যার লেফটে কিছু স্যার ইয়ার বঙ্কোগ্রামও আছে, কনসলিডেশন। হ্যাঁ, এটা কনসলিডেশন আছে স্যার, কনসলিডেশন আছে আর পুরো রিভিউশন আছে। এয়ার ফ্লুইড লেভেল যেটা সেটা না, এয়ার ফ্লুইড লেভেল তো না, এটা বলতে হবে যে এটা হোমোজিনিয়াস। স্যার প্লুরাল থিকেনিং মনে হয় হালকা আছে। কনসলিডেশন প্রথমে বলো, তারপর প্লুরাল থিকেনিং, এটা ডিডি হিসাবে আসবে। কনসলিডেশনই মেইন, সাথে মাইল প্লুরাল এফিউশন থাকতে পারে, মাইল প্লুরাল এফিউশন। জি স্যার, হ্যাঁ, কিন্তু মেইন এখানে কনসলিডেশন বলতে হবে। এখানে বলতে হবে যে হোমোজিনিয়াস ওপাসিটি হুইচ অবলিটারেট দা বোথ কোস্টোফ্রেনিক এন্ড লেফট সাইডেড কোস্টোফ্রেনিক এন্ড কার্ডিওফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল and also merges the left border of the heart, which involve the lower and part of the mid zone. ঠিক আছে?
So my first differential diagnosis consolidation with some Plural diffusion. Pleural effusion. Plural Consolidation, diffusion. etc. So what are the possible causes? Pneumonia. Pneumonic যদি শর্ট হিস্ট্রি থাকে প্যারানিউমোনিক ইফিউশন, যদি লং হিস্ট্রি থাকে এবং ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি টিউবারকুলোসিসের ব্যাপারে যায়, তাহলে টিউবারকুলোসিস আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটা বলতে হবে আর কি, ঠিক আছে। আর যদি বয়স বেশি হয়, হয়তো এটা এরকম ওই বয়সের না, তাহলে মেলিগনেন্সি ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা, ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা, ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা উইথ ইফিউশন, সেটাও আসতে পারে। That is not, it is less likely but not unlikely. আনমিউট হয়ে বলো একজনে। This is chest X-ray posterior anterior view showing patchy opacity involved in the both lung field. শাহানা এইভাবে দাগাদাগি করতেছে কেন? ডক্টর শাহানা, দাগ দেওয়ার অর্থটা কি? হ্যাঁ বলো। Patchy opacity involving the both lung fields. প্যাসি ওপাসিটি মানে যেটা বলে সেটা ক্লাসিক্যাল প্যাসি ওপাসিটি এটা না। মিলিয়ারির মতো মনে হচ্ছে। মিলিয়ারি স্যার, মিলিয়ারি, হ্যাঁ একটু মিলিয়ারি মটলিং এর মতো মনে হচ্ছে। নোডুলার শ্যাডো বলে না? নোডুলার, জি স্যার। ম্যাক্রো নোডুলার শ্যাডো, নোডুলার বলতে পারো শ্যাডো গুলা, ঠিক আছে। আর কি বলতে পারো? ডায়াগনোসিস কি হবে? সার্কয়েডোসিস হইতে পারে নাকি? সার্কয়েডোসিস স্যার। কি কি কারণে হইতে পারে সার্কয়েডোসিস? ধরলাম একটা সার্কয়েডোসিস, কিছু ক্যালসিফিকেশনও আছে। Sir, pulmonary hemophilia and histoplasmosis could be a DD, sir. হিস্টোপ্লাজমোসিস, সিলিকোসিস। তারপরে এটা অনেক সময় পোস্ট ব্রঙ্কাইটিসেরও অনেক সময় এরকম ক্যালসিফিকেশন হয়ে এরকম নোডুলার মাইক্রোনোডুলার শ্যাডো থাকতে পারে। আমাদের বাংলাদেশে টিউবারকুলোসিসের চেস্ট এক্সে বিভিন্ন প্যাটার্নের হতে পারে, তবে মিলিয়ারি মটলিং যেটা ক্লাসিক্যাল মিলিয়ারি মটলিং এরকমটা না, ঠিক আছে। এটা অনেকগুলা ডিডি আসতে পারে, সার্কয়েডোসিস বলছো সেটাও হতে পারে, ব্রঙ্কিটিসিস আসতে পারে না স্যার? ব্রঙ্কাইটিস আসতে পারে, অবশ্যই আসতে পারে, পোস্ট টিবি ব্রঙ্কাইটিস আসতে পারে, বাইলেটারাল, ঠিক আছে। হানিকম অ্যাপিয়ারেন্স মনে হচ্ছে একটু আমি বলতে চাই স্যার। হ্যাঁ তোমাকে আমি ডাকছি এখন, তোমাকে স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। এই এক্সরেটাতে দেখা যাচ্ছে এই বাইলেটারাল লাং প্যারেনকাইমাল ইনভলভমেন্ট। হ্যাঁ, এখন এই ইনভলভমেন্টটা এটাকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করব? এটা যে লেশনগুলো আছে মাইক্রোনোডুলার বলবো কিনা বা নাকি মাইক্রোনোডুলার কিন্তু ক্যালসিফাইড স্যার, সেটাগুলো কিন্তু ক্যালসিফাইড, এটা আমি বললাম ক্যালসিফাইড। জি স্যার, ক্যালসিফাইড শ্যাডো। তো এই ধরনের ক্যালসিফাইড শ্যাডো যদি এক্সটেন্সিভ ইনভলভমেন্ট বাইলেটারাল থাকে, তাহলে স্যার আমাদের কয়েকটা পসিবিলিটি তখন আমরা চিন্তা করি। যেমন আমাদের এটা ওল্ড হিল টিউবারকুলোসিসের ক্যালসিফিকেশন থাকতে পারে, তারপর স্যার সার্কয়েডোসিসের ক্যালসিফিকেশন থাকতে পারে স্যার, সার্কয়েডোসিসের। তারপরে স্যার যে সকল কারণে জেনারেলাইজড হাইপারক্যালসিমিয়া হয়, আদার পসিবিলিটি ওইগুলো হয়তো বা আসতে পারে স্যার কিছু। হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম, আর একটা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস হিসেবে অবশ্যই অল ফর্মস অফ ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ যেটা আছে, সেই জিনিসগুলো হয়তো বা আসবে স্যার, সেটাও আসতে পারে। ইয়েস, বুঝছো। তাহলে ওল্ড টিবি যেটা মানে নোডুলার মাইক্রোনোডুলার শ্যাডো উইথ ক্যালসিফিকেশন, বাইলেটারাল এক্সটেন্সিভ, ও পোস্ট টিবি মানে ওল্ড হিল টিবির একটা মানে স্যার লিম্ফোমাতে এরকম ইনভলভমেন্ট থাকতে পারে স্যার। কার্সিনোমেটোসিস বলে ওটাকে, না লিম্ফ্যানজাইটিস কার্সিনোমেটোসিস, এরকম লিম্ফ্যানজাইটিস কার্সিনোমেটোসিস ওয়ান অফ দ্য পসিবিলিটি। হ্যাঁ, ওয়ান অফ দ্য পসিবিলিটিস, ঠিক আছে। অনেকগুলা ডিডি এখানে আনতে হবে, তবে টিবি কে বেস করে প্রথমে বলতে হবে। এটা বলো।
দেখি কার কত আই শার্প এখানে বলো। স্যার লেফট লোয়ার লুপ কলাপস মনে হচ্ছে স্যার। কেন কলাপস হবে কেন? এখানে কি মেডিসিনাল শিফট হয়েছে ওইভাবে? স্যার bilateral কোস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেল অবলিটারেট আছে বাইলেটারাল প্রলিফেশন মনে হচ্ছে bilateral পুলার বাইলেটার Plural কোস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেল অবলিটারেশন আছে। আচ্ছা, bilateral pleural effusion বুঝলাম এটা। তাহলে চেস্ট এক্স-রে পোস্টেরিয়র ভিউ শোয়িং দা obliteration of the both sides, Bilateral. especially right side is costophenic and cardiophrenic angle obliterated and also prominent কি স্যার ওই যে হাইপার ট্রান্সলুসেন্সি আছে একটু স্যার ট্রান্সলুসেন্সি দিয়ে এখানে আমরা কিছু মিন করতেছি না, যেটা দিয়ে খুব একটা বেশি মিন হবে না। হাইপার ট্রান্সলুসেন্সি যদি আবার এখানে ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং না থাকে তাহলে নিউমোথোরাক্স হয়ে গেল, সেটাকে আমরা মিন করতেছি, সেটা মিন করতেছি না। তুমি দেখো এখানে হরিজন্টাল ফিশারটা প্রমিনেন্ট কিনা, এই যে দেখা যাচ্ছে হরিজন্টাল ফিশার, ফিশার ইডিমা জি স্যার জি স্যার ফিশার, এই যে দেখছো সুন্দর করে বোঝা যাচ্ছে ফিশার ইডিমা আছে, আর সাথে এখানে প্লুরাল ইফিউশন আছে, সাথে কনসলিডেশন থাকতে পারে। দেখছো থিকেন্ড মনে হচ্ছে এই মার্জিনটা, দেখছো প্লুরাল থিকেনিং বা কনসলিডেশন, প্যারানিউমোনিক ইফিউশন অথবা টিউবারকুলোসিস, সাথে লোবার ইডিমা, এটাও বলতে হবে। স্যার এই ফিশারের ইডেমাটা একটু স্যার হ্যাঁ ইন্টারস্টিশিয়াল ইডিমা, এই যে এটা, এই যে দেখো এই যে ফিশার, this line horizontal fissure or transverse is the prominent over স্যার হার্টের ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারটা কি কিছুটা এনলার্জমেন্ট হইছে to some extent, just a borderline, but থাকতে পারে সাথে হয়তো ইফিউশন থাকতে পারে, টিউবারকুলোসিস দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পেরিকার্ডিয়াল এটা কি আলাদা কোনো মিনিং আছে, মানে আলাদা কোনো সিগনিফিকেন্স আছে যে ফিশারের যে ইডেমা, ফিশারের ইডেমাটা কি আলাদা কোনো হার্ট ফেলিউর ইন্ডিকেট করে, এটা কিছুটা হার্ট ফেলিউরটাকে ইন্ডিকেট করে। হার্ট ফেলিউরের জন্য তো বাইলেটারাল যে ইফিউশন আছে স্যার, হার্ট ফেলিউর তো হতে পারে। হ্যাঁ হতে পারে, হার্ট ফেলিউর হতে পারে, কিন্তু এখানে দেখছো থিকেন্ড আছে, থিকেনিং এই যে জায়গাটা, হার্ট ফেলিউর হলে এরকম এটা থাকবে না, তবে ডিডি আসবে। ঠিক আছে, আগে কি স্যার টিউবারকুলোসিসটা আগে বলতে হবে? হ্যাঁ টিউবারকুলোসিসটা আগে বলতে হবে, তারপরে হার্ট ফেলিউর বলো, অসুবিধা নেই। এটা একই রকমের এক্সরে মানে কিছু কিছু কয়েকটা দেখালে একটা এখানে স্যার প্লুরাল থিকেনিং স্যার, বাইলেটারাল প্লুরাল থিকেনিং স্যার। তারপর অ্যাওর্টিক নাকেলটা একটু প্রমিনেন্ট মনে হচ্ছে স্যার। আর স্যার লাং আচ্ছা আরেকটা একজনের যে তোমরা যে বলছিলে, একজনে বলছিল যে এয়ার ফ্লুইড লেভেল, শোনো এয়ার ফ্লুইড লেভেল থাকলে কিন্তু হরিজন্টাল থাকে, আর কার্ভিলিনিয়ার থাকে যখন এটা দেখো কার্ভিলিনিয়ার, তখন কার্ভিলিনিয়ার প্লুরাল, ঠিক আছে, কিছুটা কার্ভিলিনিয়ার। প্লুরাল ইফিউশন, বাইলেটারাল প্লুরাল ইফিউশন অবশ্যই বোথ কোস্টোফেনিক কার্ডিওফ্রেনিক অবলিটারেশন এন্ড ডেন্স হোমোজিনিয়াস ওপাসিটি, এটা বাইলেটারাল প্লুরাল ইফিউশন, সেটাই বলতে হবে। ঠিক আছে, কার্ডিয়াক শ্যাডো যেহেতু বর্ডারটা ডেলিনেট করা যাচ্ছে না, এনলার্জমেন্টটা ওইভাবে বলাটা খুব কঠিন হয়ে পড়ে, এইটুক বললেই পাস, বাইলেটারাল প্লুরাল ইফিউশন এটা বললেই পাস। আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে টিউবারকুলোসিস এন্ড হার্ট ফেইলিউরের জন্য হতে পারে, ঠিক আছে, এবং মেলিগনেন্সির জন্যও হতে পারে। বয়স বাকি ক্লিনিক্যাল সিনারির উপর নির্ভর করবে। এটা 65 ইয়ার্স মেল পেশেন্ট। এটা হাইলাইট শ্যাডো প্রমিনেন্ট আছে এখানে, বাইলেটারাল হাইলাইট শ্যাডো প্রমিনেন্ট আছে, প্রমিনেন্ট আছে। বলো। হ্যাঁ স্যার এটা তো ডিডি হিসেবে লিম্ফোমা আসতে পারে স্যার, ম্যালিগন্যান্সি আসতে পারে, সার্কোইডোসিসে বাইলেটারাল হাইলাইট লিম্ফোমা, সার্কোইডোসিস হতে পারে, তারপরে আর কি আসতে পারে, পালমোনারি আর্টারি ম্যালিগন্যান্সি হতে পারে, টিউবারকুলোসিস। No, sir, first degree sarcoidosis, then lymphoma, then tuberculosis, then sir others. Malignancy. আর কি হতে পারে? কার্ডিওলজিতে কিছু হতে পারে, কার্ডিওলজি কিছু
পালমোনারি আর তুমি যদি ধরো এটা পালমোনারি আর্টারি, দুই দিকে স্যার পালমোনারি আর্টারি, শান্ট অ্যানোমালি রিভার্স এসডি। হ্যাঁ বলতে যাচ্ছিল এসডি বলা যেতে পারে। হতে পারে না এসডি? পালমোনারি আর্টারি ইনলার্জমেন্ট হলে স্যার বাইলেটারাল আর টপ স্মুথ কি হবে হতে পারে আউটলাইন। স্যার? টপও হতে পারে, টপও হতে পারে। তোর টপে এইরকম এইভাবেই হবে না, এখানে ইনকনসপিকুয়াস থাকে, সব তো বেইং থাকে, টপ আসবে না। এসডি আসতে পারে, শান্ট অ্যানোমালি এসডি এসডি আর তাছাড়া এসডি তোমরা যেগুলা বললা সেগুলা বাইলেটারাল। আসলে এটা ডিপেন্ডস করবে হলো তোমার ক্লিনিক্যাল পিকচার বা সিনারিওর সাথে কোরিলেশন করে আর কি। তো পরীক্ষার সময় তো তোমাকে ওইভাবে বলবে না, তবে ইয়েতে ক্ষেত্রে কি বলে স্পটিং এর ক্ষেত্রে অস্পির ক্ষেত্রে হয়তো কিছু হিস্ট্রি তোমাকে দেওয়া থাকবে, সেই হিস্ট্রি তোমাকে গাইড করবে যে তুমি আসলে এটা রেসপিরেটরি লাইনে বা মেলিগনেন্সি বা লিম্ফোমা সেই লাইনে যাবে না তুমি শান্ট অ্যানোমালির দিকে যাবে। স্যার ওই যে এই এক্সরেটাতে আমরা যদি স্যার প্রথমে ডিসিশন নেই whether it is cardiac or respiratory pathology, তাহলে আমরা আমাদের বলতে হবে স্যার এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে স্যার এটা একটা কার্ডিয়াক প্যাথোলজির এক্সরে। ইয়েস, কারণ স্যার লিম্ফ নোড ইনলার্জমেন্ট হলে আরো লোবিউলেটেড থাকে, এখানে স্যার একদম স্মুথ আউটলাইন। এখন লাইনে আছে, এখন লাইন লিম্ফ নোড বা মাসলেশন এগুলোতে একটু ইরেগুলারিটি ওইভাবে থাকবে। আর এখানে কার্ডিয়াক বর্ডারেই ডান পাশে এবং বাম পাশে দুই দিকেই কিছুটা এনলার্জ, সেই এনলার্জমেন্টের স্ট্রাকচার গুলো কি সেটা আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে হুইচ স্ট্রাকচার ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্যাট এনলার্জমেন্ট। যেমন লেফট সাইডে এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে স্যার পালমোনারি আর্টারি এনলার্জমেন্ট, এই পালমোনারি হাইপারটেনশন যাবে। এছাড়া আর রাইট সাইডেরটা এখন পালমোনারি আর্টারি সুপিরিয়র ভেনা সবকিছু মিলে হয়তো এটা তৈরি করেছে কিনা বা এয়ারটার কন্ট্রিবিউশন আছে কিনা আরো এখানে কিছু এয়ারটার কন্ট্রিবিউশন আছে। তো সেই কারণে এটা কার্ডিয়াক এক্সরে শান্ট অ্যানোমালি মোস্ট লাইকলি কিছুটা আরবি টাইপ অ্যাপেক্স এর মতো, জাস্ট এখান থেকে এখানে হয়ে গেছে অ্যাকুট অ্যাঙ্গেল, জাস্ট এইভাবে মিলে যায় না, অ্যাঙ্গেলটা এইভাবে মিলে যায় না। তো এ মোস্ট লাইকলি শান্ট এবং এইচডি মানে যে আর্লি যে এটা বা অ্যাডভান্স স্টেজ অফ এইচডি এরকম না, জাস্ট ট্রানজিশন। কিছুটা কোন আরেকটা কিছু লাং ফিল কিছুটা অলিগেমিক লাং ফিল, সেই কারণে শান্টের এটাই বেশি আসবে এখানে। ফেইলুর হয়তো শান্ট রিভার্সালের দিকে যাচ্ছে, সেটা হবে ট্রানজিশনের দিকে, ঠিক আছে। জাস্ট ভেনাস হাইপারটেনশন থেকে আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশনের দিকে যাচ্ছে। ভেনাস হাইপারটেনশনে থাকলে মানে প্লেথরিক থাকে, আর আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন হলে অলিগেমিক থাকে এবং প্রুনিং থাকবে। একদম ক্লিয়ার কাট যদি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে যায়, এই কারণে কিছুটা তোমাকে ভেবে চিনতে বলতে হবে যে এটা আসলে কার্ডিয়াক নাকি। তবে মোর পয়েন্টস ইন ফেভার ইন কার্ডিয়াক চেস্ট এক্সরে মোস্ট লাইকলি শান্ট অ্যানোমালি। এটা এটা এমফাইসিমা মতো মনে হচ্ছে। এমফাইসিমা লো ফ্ল্যাট ডায়াফ্রাম, এমফাইসিমা টিউবুলার হার্ট, লো ফ্ল্যাট ডায়াফ্রাম, ইয়েস ঠিক আছে। এটা chronic obstructive pulmonary disease most likely যেটা বলতে লো ফ্ল্যাট ডায়াফ্রাম। কারণ এটা দেখো 1 2 3 4 5 6 7 তে চলে আসছে এবং ফ্ল্যাটেনিং হয়ে গেছে ডায়াফ্রামটা বোথ সাইডে, ঠিক আছে। স্যার রাইটে কি একটু ইফিউশন আছে নাকি স্যার? না ওইরকম, এখানে যে একটু ব্লান্টেড কিছুটা ইফিউশন অ্যাঙ্গেল ব্লান্টেড আছে, একটু ব্লান্টেড আছে হতে পারে। এটা কি কেভিটারি স্যার, কেভিটারি রাইট সাইডে স্যার একটা কেভিটারি রিলেশন এয়ার ফ্লুইড লেভেল আছে, লাং এপসিস এয়ার ফ্লুইড লেভেল আছে, এটা বলতে চাই। হ্যাঁ এটা বলো কেভিটারি রিলেশন উইথ এয়ার ফ্লুইড লেভেল। তারপর লাং আর এর সাথে সাথে পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন আছে নাকি স্যার? কার্ডিয়াক শ্যাডো ইনলার্জ ইফিউশন হতে পারে স্যার, কিছুটা টিউবুলার হার্ট শ্যাডো, পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন হবে, কার্ডিয়াক শ্যাডো এনলার্জমেন্ট বলো। আর এখানে মিড কি এটা কোন জোন বলো? 1 2 স্যার এটা লোয়ার জোনে স্যার, জোন এন্ড পার্ট অফ দ্য মিডল জোন স্যার, মিড জোন এন্ড এটা কি তাহলে লোয়ার জোন এন্ড পার্ট অফ মিড জোন লাং এপসিস স্যার, ফ্লুইড লেভেল লাং এপসিস মোস্ট লাইকলি লাং এপসিস ইয়েস, সাথে কার্ডিয়াক শ্যাডো এনলার্জ। পেরিকার্ডিয়াল স্যার এটা টিউবারকুলোসিস দিয়ে মিলানো যায় মনে হয় স্যার। টিউবারকুলোসিস দিয়ে মিলানো যায়, সাথে পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন, পেরিকার্ডিয়াল টিবি, টিউবারকুলার পেরিকার্ডাইটিস সাথে সাথে টিউবারকুলার লাং অ্যাবসেস। হ্যাঁ মোস্ট লাইকলি টিবি স্যার, ডিসিমেন্টেড টিবি। হ্যাঁ হতে পারে ডিসিমেন্টেড, দুইটা অর্গান যদি ইনভলভ করে বা 2 or more
ডিসেমিনেটেড টিবি, তাহলে সুন্দর এক্সরে না এটা একটা? জি স্যার। আচ্ছা, এটা তো হাইড্রোনিমোথোরাক্স লেফট সাইডেড। হাইড্রোনিমোথোরাক্স। হাইড্রোনিমোথোরাক্স, প্লাস এয়ার ফ্লুইড লেভেল আছে স্যার। এয়ার ফ্লুইড একদম হরিজন্টাল, ঠিক আছে? এবং ট্র্যাকে শিফট আছে স্যার, রাইট সাইডে ট্র্যাকে শিফট আছে, মেডিস্টেনাম আর কিছুটা শিফট আছে। আর সাথে সাথে কি মোস্ট অফ দ্য ট্রাকিয়া। হ্যাঁ, ওই তো ট্রাকিয়া সহ ই করা আছে। একটু বলি স্যার, এফসিস কেভিটি আছে কিনা স্যার? হ্যাঁ, এই যে রোকসানা ঠিক বলছিল যে এয়ার ফ্লুইড লেভেল মনে হচ্ছে কেভিটারি লিশন মাল্টিপল। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা হচ্ছে ছোট ছোট মাল্টিপল অনেকগুলো কেভিটারি এয়ার ফ্লুইড লেভেলের মতো আছে, এটা মোস্ট প্রবাবলি লাং অ্যাবসেস থাকতে পারে মাল্টিপল। আর উপরের অংশটুকুতে হচ্ছে ওই হাইড্রোনিমোথোরাক্সের ফিচার, মানে উপরে ইয়ার, নিচে হচ্ছে ইফিউশন, আর ওই হাইড্রোনিমোথোরাক্সের জন্যই মিডিয়াস্টিনামটা শিফটেড টু দ্য রাইট সাইড। এটা খুব সম্ভবত মাল্টিপল লাং অ্যাবসেস, যে কোনো একটা বা দুইটা অ্যাবসেস বাস্ট হয়ে এই হাইড্রোনিমোথোরাক্সটা হয়েছে। ইয়েস, মোস্ট লাইকলি। এবং টিউবারকুলার অরিজিন আমাদের পার্সপেক্টিভে, তাই না? জি স্যার। ঠিক আছে, এটা যদি কেউ বলতে পারো তাহাকে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। স্যারের কিন্তু 1 লক্ষ টাকা, তার মানে এটা হচ্ছে এই বিশাল সুযোগ আর কি। বিশাল সুযোগ, নিশ্চয়ই কিছুটা আনকমন কিছু হবে, এইজন্যই স্যার টিউবারকুলোসিস আর কার্সিনোমা, বঙ্গোপসাগর কার্সিনোমা। স্যার এখানে ডিডি বলি স্যার, এত সহজ উত্তর দিয়ে 1 লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে না, এটাকে ডেসক্রিপশন বলতে হবে এবং এটাকে কি বলে সেটা বলতে হবে। স্যার এটাকে পিওবি শোয়িং হোমোজেনাস অপাসিটি অকুপাইং, আমার মনে যেটা আছে সেটা না বলা পর্যন্ত। হ্যাঁ, বলো। হ্যাঁ স্যার এক্স-ray chest POV showing dense homogeneous opacity occupying a mid zone and part of lower zone in right lung field. There is trachea slightly shifted towards right side, and right dome of diaphragm is upwards, and cardiac shadow is enlarged in transverse diameter. And ভাই জি ভাইয়া, ডিডি বলি স্যার, বলো। আমি স্যার ডিডি হতে পারে স্যার কনসলিডেশন ইন রাইট সাইড, লাং অ্যাবসেস বিফোর বাস্ট, মাসলিশন, পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। আচ্ছা ভাই, আমি একটু খোঁজ নিয়ে আমি আপনাকে জানাইতেছি ভাই। আমি একটু বলবো নাকি? ঠিক আছে, আচ্ছা বলো। মানে এমনি বলি স্যার, কারণ একটা এরকম ন্যাশনাল ডিডি তো এগুলো চিন্তা করাই যায়, কিন্তু এক্সেপশনাল কিছু বলবো নাকি স্যার? বলো স্যার মাসলিশন উইথ রাইট, মাসলিশন তো কমন, মাসলিশন তো কমন, কিন্তু না, কিন্তু আমি স্যার একটু এক্সেপশনাল বলতে চাই স্যার। বলা যায় কিনা স্যার? পালমোনারি ইনফ্রাকশন বলা যায় কিনা? এই যে রোকসানা বলে বলছে স্যার, এটা একটা ওয়েস শেপড একটা এই লেশন যেটা পালমোনারি ইনফারকশন ওয়ান অফ দা পসিবিলিটিস স্যার, আমার মনে হয় ওয়েস শেপের জন্য হতে পারে। ইয়েস, সেটা বলতে বা তারপরে মিডল লোব কোলাপস স্যার, রাইট সাইডের ক্ষেত্রে মিডল লোব কোলাপস। হ্যাঁ, মিডল লোব ইনফারকশন, মিডল লোব কোলাপস, এটাকে কি বলে? কি সাইন? রাইট মিডল লোব সিনড্রোম স্যার, এখানে একটা রাইট মিডল লোব সিনড্রোম, ঠিক আছে। এই সাইনটাকে কি বলে আরেকটু বর্ণনা করুন। মেসোথেলিয়ামা হতে পারে, এটা মেসোথেলিয়ামা স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, সিলহট্টি সাইন, যখন কোনো রাইট বর্ডার অথবা কার্ডিয়াক বর্ডার, লেফট বর্ডারের সাথে যদি মার্জেস হয়ে যায় কোনো লাং প্যারেনকাইমাল লিশন, পার্টলি মার্জেস, এটাকে বলে সিলহট্টি সাইন। এটাই আমি জানতে চাচ্ছিলাম। আর যেগুলা ডিডি বলছো, এভরিথিং ইজ ওকে, ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড। মাস লিশন অবশ্যই একটা ডিডি আসবে, যেহেতু এনি লেশন যেটা কিনা হায়ালামের সাথে বা কার্ডিয়াক বর্ডারের সাথে যদি মার্জ করে যায় এবং পেরিফেরি পর্যন্ত এক্সটেনশন হয়, অবশ্যই একটা মাস লিশন একটা ডিডি আসবে। কনসলিডেশন তো বলছই, এবং ওই যেটা বলা মিডল লোব সিনড্রোম বা লাং অ্যাবসেস বিফোর বাস্ট, সেটাও বলতে পারো। আর এদিকে কিন্তু কার্ডিয়াক মানে এটা লং স্ট্যান্ডিং হাইপারটেনসিভ হার্ট, এটা হার্ট ফেলিউরও আছে কিছুটা, হার্ট ফেলিউর অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে পারে। লং লেফট বর্ডার হাইপারটেনসিভ
পেশেন্টের ক্ষেত্রে যেরকমটা লং লেফট বর্ডার পাওয়া যায় সেরকম। তো এটা এক্সরেটা তো ভালোই নাকি? জি স্যার। জি স্যার, দুই সাইডের অ্যাঙ্গেলটাও একটু অবলিটারেশন মনে হচ্ছে, কিছুটা ক্লিয়ার না, ক্লিয়ার কোটোফেনিক। না। এটা হার্টের শ্যাডোর জন্য এই পাশে আর কি। তবে 1 লক্ষ টাকা বোধহয় দেওয়া গেল না আর কি, আমার মনে ছিল যাই হোক 1 লক্ষ টাকা তো বড় কথা না। বলতে গিয়েও বলা হইলো না স্যার, বলতে চাইছিলাম একবার। স্যার আপা কিন্তু 50 পাইতে পারে স্যার, অর্ধেকের বেশি কইছে স্যার। অর্ধেকের বেশি, হ্যাঁ এটা পাওনা থাকলো। রোকসানার কি ডিগ্রি কমপ্লিট হয়েছে না? না স্যার, কার্ডিওলজিতে আসবে থিসিস পার্টে। ও তো কার্ডিওলজিতে ছিলই আগে, তারপর স্যার কই আগে, গেল? এখন স্যার থিসিস পার্টে আবার আসবে এমডি কার্ডিওলজি। ও না স্যার, আমি তো এমনি সেকেন্ড পার্ট দিব ভাইয়া। ওই তো সেকেন্ড পার্ট পাস করে তারপরে আসবে। তারপরে থার্ড পার্টে যখন, তখন তো আসতে হবে আমাদের ওখানে নাকি? জি স্যার। এখানকার কার্ডিওলজি না, এখানকার কার্ডিওলজি কোর্স তো। জি স্যার এখানে স্যার বিএসসি মেমোর আন্ডারে নন রেসিডেন্সি স্যার এখানে। পরীক্ষা কবে? স্যার এই জুলাইতে ছিল, তো হয় নাই, জানুয়ারি সেশনে স্যার দিব। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমরা আশা করি তুমি তাড়াতাড়ি পাস করে যাও। আচ্ছা এটা বর্ণনা করো। অবশ্যই করো। এটা কি স্টুডেন্ট আছে কিনা, এমবিবিএস স্টুডেন্ট আছে নাকি না সব গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করা? স্যার আসি স্যার। বলো কে, নাম কি, নামটা বলো আগে, কিছুটা বলো, নাম বলো আগে। 75 ইয়ার্স মেল পেশেন্ট এটা। কই কে যেন বললো? আসি স্যার, আবার উধাও হয়ে গেল। আরে বলো না রে বাবা, বললেই তো হয়ে গেল। Sir, X-ray test POV showing homogeneous opacity occupying lower zone and part of mid zone of right lung field, and there is some also reticulonodular shadow in both sides, and there is obliteration of both cardiophrenic angle. Trachea central, heart is normal in transverse diameter. স্যার ডিডি বলি স্যার। ডিডি স্যার হতে পারে এটা পোস্ট টিবি ফাইব্রোসিস সাথে স্যার হচ্ছে কনসলিডেশন ইন রাইট লোয়ার জোন। আর ঠিক আছে, কনসলিডেশন, এটা এই শ্যাডোটাকে আমরা কনসলিডেশনই বলতে পারি। সাথে এখানে কিছু রেটিকুলোনোডুলার শ্যাডো আছে, তো সবকিছু মিলিয়ে। আর কি বললা তুমি যে এই সাইডের রাইট সাইডের কোস্টোফ্রেনিক এবং কার্ডিওফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল, এটা অ্যাঙ্গেলটা কিছুটা রাইট সাইডে এইটা কোস্টোফ্রেনিকটা কিন্তু ওরকমই না, এটা দেখা যাচ্ছে। দ্যাট মিন্স এটা যদি ইফিশিয়েন্ট হার্টের শ্যাডোটা কি স্যার নরমাল? কার্ডিয়াক শ্যাডোটা সিমস টু বি, অথবা বর্ডার লাইন পিয়ার শেপ কিংবা গ্লোবুলার শেপ মনে হচ্ছে স্যার, একটু মনে হচ্ছে, কিন্তু এরকম টিপিক্যাল না। এখানে ফাইব্রোটিক রেটিকুলোনোডুলার, যেটা ফাইব্রোটিক ব্যান্ড আছে স্যার, কিছু ফাইব্রোটিক ব্যান্ড আছে স্যার। হ্যাঁ, এটা কি হতে পারে? ফাইব্রোসিসের সাথে রাইট সাইডের কনসলিডেশন। স্যার এখানে কি রিং শ্যাডো আছে স্যার? ব্রঙ্কিয়েকটেসিস বলা যায় কিনা স্যার? ব্রঙ্কিয়েকটেসিসের বলাটা স্যার একটু লেফট সাইডে লোয়ার জোনে কয়েকটা রিং শ্যাডো মনে হচ্ছে, বোথ সাইডে লোয়ার জোনে। জহিরের বাচ্চা না, জহির বাচ্চা দেখতেছে, আবার আসতেছে স্যার কাছে। এখানে স্যার এটা হচ্ছে একটা স্যার চেস্ট এক্স-রে পোস্ট-রেন্টাল ভিউ শোয়িং trachea is central in position. Yes. And cardiac shadow seems to be enlarged sir. এটা আসলে এই কার্ডিয়াক শ্যাডো ডান পাশে কিছু অপাসিটি এসে এমন ভাবে মার্জ করেছে, যার জন্য অ্যাকচুয়াল কার্ডিয়াক শ্যাডোটা আরেকটু ছোট হতে পারে স্যার ডান পাশে, আমার মনে হচ্ছে স্যার ডান দিকে। আর লেফট সাইডে ঠিক আছে। আর রাইট সাইডে পার্ট অফ লোয়ার জোনে মেইনলি স্যার একটা হচ্ছে স্যার মোটামুটি এটা তো মিক্সড একটা অপাসিটি আর কি স্যার, মানে হোমোজেনাস এবং নন হোমোজেনাসের
একটা মিক্সড একটা অপাসিটি পার্টলি নন হোমোজেনাস পার্টলি হোমোজেনাস স্যার মিক্সড একটা অপাসিটি আর কোস্টোফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল অবলিটারেশন আছে স্যার কোস্টোফ্রেনিক অ্যাঙ্গেলটা রাইট সাইডে একটু অবলিটারেট আর বাদ বাকি যে লাং ফিটটা স্যার এই যে রাইট এবং লেফট সাইড এটা কি ওভার এক্সপোজারের জন্য একটু মনে হচ্ছে কিনা স্যার ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং গুলা প্রমিনেন্ট মনে হচ্ছে একটু কিছু ভাইয়া ইয়ে রিং আছে স্যার শ্যাডো কি বলবো নাকি রিং শ্যাডো বলবো নাকি লেফট সাইডে লোয়ার জোনে রিং শ্যাডো ফাইব্রোটিক ব্যান্ড হওয়ার চান্স বেশি ফাইব্রোটিক ব্যান্ড বলতে পারো অথবা রেটিকুলার শ্যাডো যেটা বলে রেটিকুলার বা রেটিকুলার শ্যাডো সেটা বলতে পারো এটা সবকিছু টিউবারকুলোসিস দিয়ে মিলে যায় সাথে এই যে কার্ডিয়াক শ্যাডো এনলার্জ কিছুটা পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনও থাকতে পারে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে সেটা ম্যাটার অফ ডিসকাশন পরীক্ষার হলে যদি দেয় তাহলে ওইভাবে যে পার্টলি নন হোমোজেনিয়াস এন্ড পার্টলি হোমোজেনিয়াস ওপাসিটি ঠিক আছে এন্ড দা কোনো এলবিএফ এর ফিচার আছে হ্যাঁ এলবিএফ এর কোনো ফিচার আছে কিনা না এলভিএফ এর ফিচার ওইভাবে এটা মানে রেয়ার পসিবিলিটিস ওইভাবে বলতে পারো কিন্তু সেখানে যেহেতু এখানে কনসোলিডেশনের আছে সেটা একসাথে দুইটা এলভিএফও হবে আবার কনসোলিডেশনও হবে সেটা ভেরি মাচ আনলাইকলি সেটা বাইলেটারাল হতো বাইলেটারাল হতো সাথে টিউবারকুলার কনসোলিডেশন বাইলেটারাল টিউবারকুলোসিস এটা একটা বলতে পারি আমরা সাথে মানে মাইল প্লুরোপেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন বাইলেটারাল স্যার ওই রাইট সাইডের অপোজিটটা যেভাবে আছে স্যার এটা আরেকটু যদি উপরে এভাবে থাকতো একদম ল্যাটারালি আমরা স্যার এটা এনসিস্টেড ডিফিউশন বলতে পারতাম হ্যাঁ বলতে পারতাম এনসিস্টেড ডিফিউশন মানে কনভেক্সিটি মিডিয়ালি আর ল্যাটারাল চেস্টলের সাথে স্যার টোটাল এইভাবে ডেসক্রাইব করে স্যার একটা এনসিস্টেড ডিফিউশনের মতো আর একটু শার্প হইতো অবশ্য সেই ক্ষেত্রে স্যার এটার বর্ডারটা আচ্ছা আমি তো বলতে যাচ্ছি ওদের জন্য যে এই যে রেটিকুলার শ্যাডো নোডুলার শ্যাডো রিং লাইক শ্যাডো প্যাসিওপাসিটি এগুলো প্রত্যেকটা নোডুলার মাইক্রো নোডুলার তারপরে মিলিয়ারি মডেলিং প্রত্যেকটারই কিন্তু সাইজ আছে সেগুলা তোমরা একটু দেখে নিবে যারা বিশেষ করে মেডিসিনে ই করতেছো এফসিপিএস বা এমডি ইন্টারনাল মেডিসিন তাই না জহির জি স্যার শ্যাডোগুলো সম্পর্কে আরেকটু ক্লিয়ারলি ধারণা থাকতে হবে রেটিকুলার নোডুলার রিং লাইক তারপরে হানি কম্বিং তারপরে মিলিয়ারি মডেলিং প্যাসিওপাসিটি প্রত্যেকটারই কিন্তু কিছু কিছু কোনো অনেক বইয়ের মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন সাইজ মেনশন করা আছে কোন সাইজ হলে কত কিভাবে বলবো আচ্ছা এটা বলো এটা দিয়ে আজকে শেষ করব আজকে স্যার কনসোলিডেশন হতে পারে দিস ইজ এ চেস্ট এক্সের হ্যাঁ বর্ণনা করো আগে দিস ইজ চেস্ট এক্সের posterior interview showing homogeneous opacity with air bronchogram occupying the lower zone and part of the lower zone and middle zone of the right lung and cardiac shadow is also enlarged trachea is centrally placed and right-sided cardiac shadow is cardiac margin is merged with the opacity and left side there is a partly homogeneous opacity in the left lower zone of the left lung and there is a fibro also there is calcification the flex of calcification flex of calcification left-sided costophenic cardiophrenic angle clear তাহলে মেইন লেশন there may be mass lesion in the there is a mass lesion in the right side maybe DD the patient bronchogenic carcinoma 38 years female patient female তো দেখা যাচ্ছে 30 years female 38 years female patient কনসলিডেশনটা আগে বলবো আর কি কনসলিডেশন আগে হবে স্যার তাইলে আচ্ছা তারপরে এই সাইডের রিলেশন কিভাবে এই করে এটা কনসলিডেশন বলার সাথে প্যারানিউমোনিক ইফিউশনও কিছুটা থাকতে পারে অ্যাঙ্গেলটা একটু ব্লান্ট আছে স্যার রাইট সাইডে এটা তো স্যার সিলুয়েটেড সাইন পজিটিভ বলবো না পুরাটা যখনই হয় তখন আসলে সিলুয়েটেড সাইনটাকে যতটুকু আমি জানি আর কি পার্টলি যখন অবলিটারেট করে তখন তাই বলে আর
এখন আমার এই ব্যাপারে অতটা জানা নেই যে ফুল যদি কভার্ড করে যায় তাহলে সিলিউরিটি সাইন বলে কিনা, বলতে পারে। আই এম নট ক্লিয়ার, কথাটা বুঝছো? সিলিউরিটি সাইন আমি যতগুলো দেখছি পার্টলি অবলেটেড। এখন পুরো সিলিউরিটি সাইন স্যার যে কোনো একটা অপাসিটি লাং ফিল্ডের যেটা স্যার কার্ডিয়াক মার্জিনে এসে স্যার টাচ করে, স্যার মার্জিনে এসে টাচ করে এরকম, এটাকে স্যার সিলিউরিটি সাইন বলা যায় স্যার। তাহলে এখানেও বলা যেতে পারে, তাই না? তাহলে তো বলা যাবে, এখানে বলা যেতে পারে। তাহলে এটা পার্টলি বা পুরো কমপ্লিটলি, এটা কিন্তু কমপ্লিটলি তোমার মার্জ করে গেছে রাইট বর্ডার। জি স্যার। স্যার এবং স্যার আপার বর্ডারটা ফিশারের সাথে কোইনসাইড করে, এটা তাহলে একটা পুরো মানে লোয়ার জোনকে ইনভলভ করছে এবং পার্ট অফ দ্য মিডল জোন। ইয়েস, তাহলে এটা কনসোলিডেশন, সাথে প্যারানিমিনিফিকেশন, আর এখানে ফ্ল্যাক্স অফ ক্যালসিফিকেশন আছে। খুব জটিল এক্সরে। স্যার লোবার নিউমোনিয়া হতে পারে কিনা স্যার? একটা হোল লোব হতে পারে, লোবার নিউমোনিয়া হতে পারে। লোবার নিউমোনিয়া মানে স্যার হোল লোব এফেক্টেড, যেমন স্যার লোয়ার লোব হতে পারে। ডিডি অনেকগুলা, নিউমোনিয়া, তারপরে হলো বাইলেটারাল ক্যালসিফিকেশন, টিউবারকুলোসিসও আনতে হবে, প্লুরাল ইনফেকশন, টিউবারকুলোসিস নিউমোনিয়া, ঠিক আছে? যে বিভিন্ন ভাবে এটা এক্সপ্লেইন হবে। এখানে হয়তো আগে টিউবারকুলোসিস ছিল, পরে ক্যালসিফিকেশন হয়ে গেছে, সেকেন্ড টাইম হয়তো আবার তার কনসোলিডেশন অথবা টিউবারকুলোসিস হয়েছে, সাথে ইনফিউশন, সেভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ঠিক আছে? সাথে কি পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন আছে? হতে পারে, থাকতে পারে পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন, কারণ কার্ডিয়াক শ্যাডোর একটা এনলার্জ গুলো টিউবারকুলোসিস। ম্যালিগন্যান্সি হলো ম্যালিগন্যান্ট পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন থাকতে পারে। এটা হ্যাঁ, ম্যালিগন্যান্সি হলেও হতে পারে। ম্যালিগন্যান্সি নট আনলাইকলি, 38 ইয়ার্স অবধি হবে না, ফিমেল হলে হবে না। লিম্ফোমাও হতে পারে। লিম্ফোমা তো স্যার, লিম্ফোমা হতে পারে, লিম্ফোমা তো স্যার হতে পারে এটা। হ্যাঁ, ফিমেল পেশেন্টদের বা মিডল এজ হতে পারে। তো ঠিক আছে, এটা স্যার শেষ। এটা কি? এটা ওই দিন দেখাইছিলাম স্যার, এটা কনসোলিডেশন ইন রিজোলিউশন স্টেজ। রিজোলিউশন স্টেজ, ইয়েস। আর এটা স্যার ফিশারাল ফ্লুইড, ফিশার একটু ইফিউশন আছে ওখানে মনে হয়। ইফিউশন স্যার, ফিশার ইডেমা, ফিশারাল ইফিউশন, ফিশারাল ইডেমা। আর স্যার লেফট সাইডে লোয়ার জোনে স্যার কনসোলিডেশন মনে হচ্ছে একটু স্যার, হোমোজেনাস এয়ার এবং হোমোজেনাস অপাসিটি, যেটা স্যার লোয়ার লেফট বর্ডারকে মার্চ করছে। তাহলে আরেকদিন পড়াবো নি, হ্যাঁ আজকে থাক। এটা কি? এটা রোকসানা বলে, এটা কি স্যার? এটা হচ্ছে ডায়াফ্রাগমেটিক হার্নিয়েশন মনে হচ্ছে স্যার। ইভেন্টেশন অথবা লেফট ইভেন্টেশন কজিং দা ইভেন্টেশন, স্যার ইভেন্টেশন, ডায়াফ্রাগমেটিক লেফট হেমিডায়াফ্রাম ইভেন্টেশন, টু ফান্ডাল গ্যাস বা এটা বায়োল গ্যাস, এটা হলো ডায়াফ্রাগমেটিক মার্জিন। এটা কনজেনিটালি থাকে অনেক সময়, ঠিক আছে? এটা কনজেনিটালি। এটা কি একটা গ্রস আছে স্যার? এটা লেফট সাইডেড কলাপস, সাথে স্যার ড্রেন টিউব মনে হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, ড্রেন কলাপস কেন? ড্রেন টিউব কেন যায়? না স্যার, তাহলে কি স্যার এখানে হাইড্রোনিউমোথোরাক্স কিংবা স্যার নিউমোথোরাক্সের জন্য স্যার হয়তো ড্রেন টিউব দিছে স্যার। নিউমোথোরাক্স হলে তো থাকতো, অপাসিটি থাকতো, কিন্তু একদম হোমোজেনাস। হাইড্রোনিউমোথোরাক্সের জন্য ড্রেন টিউব দিতে পারে স্যার। হ্যাঁ, তো পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন, পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন। আরেকদিন দেখানো লাগবে স্যার। হ্যাঁ, আরেকদিন দেখাবো। হ্যাঁ, আরেকদিন না হবে না স্যার। স্যার ওই ডিভাইস গুলো একটু দেখাই দেন স্যার, দুই একটা স্যার ছিল। বলো সিঙ্গেল চেম্বার আর ডুয়াল চেম্বার কি চেষ্টা করে বলো।
এটা স্যার স্টুডেন্ট একটু ওরিয়েন্টেড হোক যে এটা এই ধরনের আসলে কিসের এক্স-রে। এটা তো পেসমেকার, কিন্তু এখন সিঙ্গেল চেম্বার ডুয়াল চেম্বার এটা স্যার বুঝবো কিভাবে? লিড দেখে বুঝতে হবে। ডাবল আছে। এটা হলো কি জেনারেটর, এটা হলো জেনারেটর আর হলো লিড সিস্টেম। লিড সিস্টেমের এইটা একটা ইলেকট্রোড যেটা কিনা রাইট এট্রিয়াম, আর এটা হলো আর একটা লিড সিস্টেম, এখানে ইলেকট্রোড, এটা হলো রাইট ভেন্ট্রিকুলার অ্যাপেক্স, ঠিক আছে, আরবি অ্যাপেক্স। এটা মনে হচ্ছে যে একদম ডায়াফ্রাম চিত্র করে বের হয়ে গেছে, এরকম মনে হচ্ছে, বাট ওইরকম নয়। এটা তোমাকে এইভাবে বলতে হবে যে চেস্ট এক্সরে পোস্টেরিয়রলি শোয়িং দ্য পেসমেকার জেনারেটর উইথ lead system and two lead system, one is the right atrium, another in the RB apex, so dual chamber pacemaker, ঠিক আছে। এইটুক বলতে পারলো না, সাথে কার্ডিয়াক শ্যাডো কি enlarge, seems to be enlarged। তবে এটা দেওয়া হয়েছে পেসমেকারের ইয়ের জন্য, বর্ণনার জন্য, ডিভাইসের জন্য। এটা কেউ বলো তো একজন, এটা বলেই শেষ। Is a chest X-ray PA view showing heart is enlarged in diameter, stating pulmonary, stating my left pulmonary conus full, sir. Left sided pulmonary conus is full. Full bulged. Bulge, sir, bulge. Sir, right heart border কি স্যার? ডাবল রাইট হার্ট বর্ডার মনে হচ্ছে স্যার। এটা হলো রাইট এট্রিয়াল আর এটা হলো লেফট, না এটা হলো জি স্যার, ডাবল রাইট হার্ট বর্ডার, রাইট ডাবল রাইট হার্ট বর্ডার, ডেন্স ইজ এ ডেন্স লাইন ডিফারেনশিয়েট করার জন্য। তাহলে এটা কি আর কিছুটা কি লাং মাইট্রাল স্টেনোসিস মনে হচ্ছে, লাং কনজেশন আছে স্যার। আপার লোব ডাইভারশন কিনা স্যার? হ্যাঁ, আপার লোব ডাইভারশন আছে এখানে, শুধু মাইট্রাল স্টেনোসিস না, এখানে মাইট্রাল রিগারজিটেশন আছে। বোঝানোর কথাটা দুইটাই, মাইট্রাল এমএস উইথ এমআর, এমএস উইথ এমআর স্যার, উইথ পালমোনারি হাইপারটেনশন, পালমোনারি হাইপারটেনশন বলতে হবে, যে পালমোনারি হাইপারটেনশন। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে, আজকে থাক। এটা কি এই ডিভাইসটা ওই এক্সট্রিটের রাইট সাইডে লাং শ্যাডোটা একটু ডেসক্রাইব করতে বললে ভালো হয়। আমি তো ক্লাস নিতেছি। মেটালিক সুচার, স্টানোটমি সুচার, মেটালিক বাল্ব, মাইট্রাল বাল্ব রিপ্লেসমেন্ট, মেটালিক রিং লাইক শ্যাডো আর সুসার ম্যাটেরিয়াল বলছো? জি স্যার, মেটালিক সুচার ম্যাটেরিয়াল আছে মিডলাইনে, মিডলাইন স্টানোটমি স্কার সম্পর্কে। আমি তোমাকে বলছি যে রাইট কার্ডিওফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল আর যে লেফট হায়ালামের যে মার্জিন তার নিচে, এটা মাইট্রাল, হ্যাঁ মাইট্রাল কি মেটালিক মাইট্রাল ভালভ, মেটালিক মাইট্রাল ভালভ, নমস্কার, মেটালিক মাইট্রাল ভালভ, ঠিক আছে, মেটালিক মাইট্রাল ভালভ রিপ্লেসমেন্ট, মেটালিক মাইট্রাল ভালভ। আজকে থাক তাহলে। এটা কি থাক স্যার? এখানে লার্জ ভুলা স্যার আছে রাইট সাইডে আপার লোবে স্যার, আপার এন্ড পার্ট অফ মিড। কেন বলা, কেন বললা এটা স্যার? একটা স্যার হাইপার ট্রান্সলুসেন্ট এরিয়া, এটা স্যার ভাস্কুলার মার্কিং গুলো নাই, অ্যাবসেন্ট, বাউন্ডেড বাই ভাস্কুলার মার্কিং আছে, ভাস্কুলার মার্কিং নাই স্যার ভিতরে, রাইট অ্যারাউন্ড একটা ক্লিয়ার কাট মার্জিন আছে স্যার। হ্যাঁ, এটা এমফাইসেমেটাস বোলা, অ্যাপিকাল বোলা, এমফাইসেমেটাস বোলা স্যার এটা। হ্যাঁ, তো খুব রেয়ার, ভালো না এই জহিরুদ্দিন? জি স্যার, একটা লার্জ পাওয়া যায় না স্যার এক্সরে। এটা কিন্তু কমন অনেক সময়, বিশেষ করে মেডিসিনের যারা, তাদের জন্য, বা সেকেন্ড পার্টের কার্ডিওলজি সেকেন্ড পার্টের দিতে পারে। এটা স্যার পাওয়া যায় না, এরকম প্রথম দেখলাম স্যার। হ্যাঁ, এটা কিন্তু স্বদেশের আমার একটা পেশেন্টের এক্সরে, স্বদেশ হসপিটালে দেখছিলাম আর কি, পেশেন্টটা ভর্তি করানো হয়েছিল, কারণ এনি টাইম এটা রাপচার হয়ে যেতে পারে, রাপচার হয়ে আরো নিউমোথরাক্স ডেভেলপ করতে পারে। কি কারণে হতে পারে?
স্যার এই যে এমফাইসিমার জন্য এমফাইসিমাটা সিওপিডি থেকে এটা হয় স্যার। স্যার COPD এটা থেকে আন্ডারলাইন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে, Emphysema এমফাইসিমার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে। আর অনেক সময় আর কি থাকে, কোনো কারণও না থাকতে পারে, ইডিওপ্যাথিক হতে পারে। স্যার ইডিওপ্যাথিক এটা হইতে স্যার পারে স্যার, ইডিওপ্যাথিক। স্যার এটা হচ্ছে স্পন্টিনিয়াস হতে পারে এপিক্যাল যদি সাবপ্লুরাল বেল্ট থাকে। সেইটাই স্পন্টিনিয়াস অনেক সময় থাকে, এমফাইসেমার মতো এরকম মনে হচ্ছে না, ঠিক আছে? স্পন্টিনিয়াস অনেক সময় হয়, স্পন্টিনিয়াস নিউমোথোরাক্স হয় ইয়াং চিলড্রেনদের, রাপচার অফ এপিক্যাল সাবপ্লুরাল বাল্ব ইন কেস অফ ইয়াং পেশেন্ট। এটা একটু স্যার এই রোকসানাকে একটু বলি, এই সাবপ্লুরাল ব্লেব আর বুলা কিন্তু ডিফারেন্ট জিনিস। সাবপ্লুরাল ব্লেব আর বুলা ভাইয়া, ব্লেব কখনো সিটিতে বোঝা যায় না, এক্স-রে তে বোঝা যায় না, ওটা সিটিতে আইডেন্টিফাই করতে হয়। না এই জন্যই তো বলছি যে বুলার কারণ হিসেবে কিন্তু ব্লেব বলা যাবে না। ব্লেব থেকে নিউমোথোরাক্স হয়, বুলা থেকে নিউমোথোরাক্স হয়, কিন্তু বুলাটা আলাদা, ব্লেবটা আলাদা। তো জি ভাইয়া জি, এখানে যেটা হচ্ছে যে বুলা কিন্তু এমফাইসিমা, এটা এমফাইসিমেটাস বুলা, কিন্তু এমফাইসিমার হয়তো চেঞ্জ নাই। তো এটা এই বিভিন্ন ধরনের স্যার ওই যে কানেকটিভ টিস্যু ডিসঅর্ডার গুলো যদি কারো থাকে, এন্ডারস্ট্যান্ডার সিনড্রোম, হ্যাঁ যেগুলাতে আমাদের কোলাজেন সিনথেসিসে প্রবলেম থাকে, যেমন আমাদের এয়ারলার্জ সিনড্রোম, হ্যাঁ মারফান সিনড্রোম, এই জাতীয় যে বিষয়গুলো, এগুলাতে স্পন্টানিয়াস এরকম একটা বুলা থাকতে পারে, অনেক সময় হইতে পারে। তবে আরেকটা কারণে কি হতে পারে, টিউবারকুলোসিসও কি হতে পারে? টিউবারকুলোসিস স্যার লার্জ কেভিটি হতে পারে স্যার, লার্জ কেভিটি, একটা লার্জ কেভিটি এই টিউবারকুলোসিসের হিসেবে ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস হতে পারে স্যার, এই লার্জ কেভিটি অ্যাপিকাল জোনে তো হতে পারে, এটা আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ এইটা একটা দিকে আসতে পারে। তো ঠিক আছে, আজকে থাক, তো তুমি একটু কনক্লুডিং স্পিচ দিয়ে দাও, ওদের কিছু এনকারেজিং আর ইন্সপায়ারিং কিছু কমেন্টস, লাস্ট কমেন্টস বলে শেষ করে দাও। Thank you very much, sir. Dear participants, very much thank you for your patient hearing and active participation. Actually, সবার পার্টিসিপেশনটা থাকলে আমাদের লার্নিংটা খুব ভালো হয়। মানে এক একজনের এক একটা থিঙ্কিং থাকে, দেখা যায় যে ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস একজন একটা বলছে, আরেকজনের মাথা থেকে আরেকটা বের হচ্ছে, এভাবে একটা কম্বিনেশন, একটা শেয়ারিং হয়। এবং কেন এটা না, কেন এটা না, এই ধরনের যে আলোচনাটা হয়, এটা থেকে ভবিষ্যতে আমাদের প্র্যাকটিসেও কাজে লাগে, আমাদের ডিজিজটাকে ডায়াগনোসিস কনফার্ম করার জন্য। আর পরীক্ষাতে এই ডিফারেন্সিয়েশন গুলো ভেরি মাচ হেল্পফুল। যেমন এই ডিফারেন্সিয়েশন গুলো যখন আমাদের পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করে হোয়াই নট এটা, হোয়াই নট ওইটা, এটা, তাহলে তখন খুবই কাজে লাগে। আর অস্পিতে তো এখন তো আসলে এক্সরে গুলো অস্পিতে চলে গিয়েছে, তো অস্পিতে কিন্তু এই এক্সরে গুলো থাকবে। যেমন যারা ডিকার স্টুডেন্ট আছে তাদের কার্ডিয়াক বিভিন্ন ধরনের এক্সরে অস্পিতে থাকে। তারপরে যারা ফেজেতে পরীক্ষা দিবে এমডি, তাদেরও কিন্তু অস্পিতে এই ধরনের এক্সরে গুলোই কিন্তু থাকে, সহজ এক্সরে, কিন্তু পরীক্ষার হলে এত কঠিন মনে হয়, তখন মানে আনসার গুলো একদমই সামঞ্জস্যপূর্ণ না থাকলে স্যাররা কিন্তু পাস মার্ক দিবে না। এই জন্য রিপিটেড আমাদের আলোচনা করতে হবে, এই ধরনের সেশন আমাদের বারবার আয়োজন করার প্রয়োজন আছে। এখন আগ্রহী পার্টিসিপেন্ট অনেক বেশি থাকা ভালো, কিন্তু এই অনেকেই হয়তো ইন্টারেস্ট ফিল করে না, কিন্তু তাদেরকে এই সাইকোথেরাপি দিয়ে তাদেরকে ইন্টারেস্ট জাগ্রত করতে হবে, সবাইকে রিকোয়েস্ট করতে হবে যেন এই সেশনগুলোতে যেন পার্টিসিপেট করে। তো আমাদের স্যারকে অনেক ধন্যবাদ, ওনার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে, কারণ উনি স্যার কি এখন চেম্বারে আছেন নাকি বাসায়? না, চেম্বার থেকে আর্লি ফিরেছি, কিছু পেশেন্টকে ফেরত দিয়ে আর্লি ফিরেছে। তো স্যার হচ্ছেন খুবই বিজি প্র্যাকটিশনার, স্যারের প্রচুর পেশেন্ট দেখতে হয়, প্রচুর ইকোকার্ডিওগ্রাফি করতে হয়, প্রচুর ইসিজি রিপোর্টিং করতে হয়। তো এর ভিতর থেকে যে স্যার আমাদেরকে মূল্যবান সময় দেন, এর জন্য আমরা স্যারের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। পরবর্তী যে কোনো সেশন গুলোতে আরো মোর অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করার জন্য আপনারা আপনাদের ফ্রেন্ডদেরকে সবাইকে ইনফর্ম করবেন যে সেশন গুলোতে যতটুকু আলোচনা হয়, লস তো হওয়ার সম্ভাবনা নেই, লাভ হলে হবে টুকটাক, কিন্তু কোনো ধরনের ক্ষতি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তো পরবর্তী সামনের সেশনে সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে সবার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করছি। স্যারকে সমাপনী কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানাই। তার আগে ওই যে সাইদুর রহমান সাইদ কিছু বলবে, তো সাইদুর রহমান সাইদকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। হ্যাঁ, আনমিউট কর। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সকলকে ধৈর্য সহকারে এত মূল্যবান একটা সেশন এটা সকলে জয়েন করছেন, এই জন্য একটু ভিডিও সহকারে দিলে ভালো। সবার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ, মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আর আগামীকালকেও ইনশাআল্লাহ আমাদের জহির স্যারের খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটো টপিক, সেটার ভিতরে হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাডভান্স সিওপিডি,
ইনশাআল্লাহ আমাদের টপিক হবে, স্যার প্রেজেন্টেশন করবে। সকলকে সেই প্রেজেন্টেশনে লাইভ থাকার জন্য বিশেষ অনুরোধ করতেছি। আর স্যারকে আমি কয়েকবার ডিস্টার্বও করছি ওই ইসে থেকে আসার জন্য। স্যারে অনেক, আমি মাঝখানে ফোন স্যারে নিজেই ফোন দিচ্ছে যে আমি কি যাইতে পারবো, এত রুগী আর কি। তো এই জন্য স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে স্যার এত ব্যস্ততার ভিতরেও আমাদের যে সময় বের করছে, এই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর স্যারের দীর্ঘায়ু কামনা করছি, যাতে স্যার আমাদের এরকম মূল্যবান স্কিল দিয়ে আমাদেরকে শিখিয়ে দেশ এবং জাতির উন্নয়নের জন্য কাজ করতে, স্যার আরো বেশি বেশি কাজ করবে। আর আমরাও যাতে মানুষের সেবা করতে পারি, যে জন্য স্যারের কাছে দোয়া চাচ্ছি। ধন্যবাদ স্যার। Thank you, Saidur Rahman Saib and also Jairuddin Sharif. দুজনই একাডেমিক অ্যাক্টিভিটিস সাথে অনেকদিন থেকেই জড়িত। আমি মনে করি যে এটা আসলে লার্নিং এর তো শেষ নেই, আমারও অনেক কিছু এখনো জানার আছে, শেখার আছে। আর তোমাদেরকে আমি যেভাবে দেখাচ্ছি, আমার নিজেরও পড়তে হচ্ছে, আমাকে নিজেকেও বিভিন্ন বই দেখতে হচ্ছে, টাইম দিতে হচ্ছে, তার মানে আমারও শেখা হচ্ছে। তোমাদেরকে ক্লাস নেওয়ার পিছনে আমাকেও কিছু সময় দিয়ে আমারও কিছুটা আপডেট নলেজ হচ্ছে। এবং আমি চাই যে তোমাদের কাছ থেকে আরো বেশি শিখবো, তোমরা আরো বেশি আপডেট নলেজ জানবে, বিভিন্ন চেস্ট এক্স-রে বিভিন্ন সাইন, রেয়ার যে পসিবিলিটি, সেগুলা কমন পসিবিলিটিস তো জানোই তোমরা। আর আরেকটা হলো যে পার্টিসিপেশন, সেটা অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন হলে ভালো হয়। তোমরা অনেকেই মুখ খুলতে চাও না, মানে মিনিমাম মানে গুটি কয়েকজন তোমরা বলো আর কি। কিন্তু আমি চাই যে যারা যারা পেজে আসতে পারো বা পারবে, তারা অবশ্যই এটা কমেন্ট করার চেষ্টা করবে। তো কমেন্ট না করলে, মুখ না খুললে কিন্তু এটা হবে না। মেডিকেল লাইফে, মেডিকেল সায়েন্সে যত কিছু মুখে বলতে পারবে, সেটা কিন্তু তোমার একটা পজিটিভ পয়েন্ট। এখানে ভাইভাতে দেখো অনেকেই রিটেনে ভালো করে, ভাইভাতে ভালো করে না, এটা আবার অনেকে ভাইভাতে ভালো করে, রিটেনে ভালো করে না। দুটা ক্ষেত্রেই ভালো করতে হবে, তবে আমাদের কথা বেশি বলতে হয়। এটা যার বচন ভঙ্গি ভালো, যে ডিসক্রিপশন ভালোভাবে করতে পারবে যে কোনো একটা লিসনকে, সে কিন্তু বেশি মার্ক পাবে। ঠিক আছে, সবাই কিন্তু সবার সামনে কথা বলতে পারে না, এটা কিন্তু একটা প্র্যাকটিস। প্র্যাকটিস করে 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 অভ্যাস করতে হবে কিছু বলার জন্য, এবং সেটা আমরা বাংলায় এবং ইংরেজিতে মিক্সড করে, এবং কোনো কোনো সময় টোটালি কমপ্লিটলি ইংলিশে বলতে হয়। যখন ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার বা ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার যখন হয়, তখন কিন্তু ইংলিশেই বলতে হয়। সে ইংলিশও প্র্যাকটিস করতে হবে আমাদের। আমরা মেডিকেল টার্মিনোলজি গুলো তো ইংলিশে বলি, কিন্তু কিছু কিছু বলতে বলতে, এটা একদিনে হয় না, বলতে বলতে হয়। একদিনে কিন্তু কখনোই আমরা সবাই কিন্তু ম্যাক্সিমাম বাংলা মিডিয়াম পড়ালেখা করে আসছি, তো ইংলিশ বলার এটা কিন্তু অতটা আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি না। কিন্তু এখানে কিন্তু একটা সুযোগ আছে, কেউ যদি ইংলিশে বলতে চাও, সেটা কিন্তু ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড। তো আমি সবাইকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তোমরা এটা পার্টিসিপেট করতে, এবং তোমাদের দ্বারাই আমি স্টিমুলেটেড, এবং পরবর্তীতে আরো সুন্দরভাবে ক্লাস নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করবো। সে ব্যাপারে জহিরুদ্দিন শরীফ এবং সাইদুর রহমান সাইদ হেল্প করবে এ ব্যাপারে। আশা করি তোমরা এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সবার জন্য দোয়া করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি এটা তো রেকর্ড করতে পারবো না, আমাকে একটু ওই যে হোস্টটা একটু ট্রান্সফার করে দেন। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, দাও তো, হোস্টটা ই করে দাও। দিচ্ছে পরে আমি একটা ক্লাস করতেছি, এরপরে আরেকদিন নেওয়া যাবে না, তাই না? অনেক, হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ স্যার আমাদের আরেকটা ক্লাস নেন স্যার, এক্স এর পরে। হ্যাঁ নিবনি, অসুবিধা নাই। কালকে জহিরের ক্লাসটা করো তোমরা, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা সিওপিডি না কোনটা নিবে? জি স্যার। স্যার এটা হচ্ছে একদম নতুন ডক্টরদের জন্য, যারা হচ্ছে স্যার একদম ইমার্জেন্সি পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফর ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা সিওপিডি, এবং এই কন্টিনিউয়াস যে ম্যানেজমেন্ট গুলো থাকবে ওদের জন্য স্যার। এবং এখানে হয়তোবা টুকটাক স্টুডেন্টদের হেল্প হবে, কিন্তু মেইনলি ম্যানেজমেন্ট পারপাস। ভাইয়া একটু পোস্ট গ্রাজুয়েশনের লং কেজের কোশ্চেন গুলো একটু বলেন ভাইয়া। লং কেসের কোশ্চেন গুলো বইলো, লং কেস তো যে আমার আলাদা একদম অ্যাজমার গাইডলাইন আছে না, নতুন গাইডলাইন আছে অ্যাজমা ম্যানেজমেন্টের গাইডলাইন আছে। জি স্যার, কোশ্চেন গুলো একটু বলেন ভাইয়া।
আচ্ছা ঠিক আছে, কোশ্চেন গুলো বলার চেষ্টা করো। আসলে ভাই আসসালামু আলাইকুম, এত আপনি লম্বা হয়ে একটু যায়। আমাদের যারা এফসিপিএস ট্রেনি যারা আছি তাদের জন্য যদি কিছু সেশন করতেন, যারা এফসিপিএস ট্রেনি আছে তাদের জন্য যদি কিছু সেশন করতেন। এফসিপিএস ট্রেনির জন্য আসলে শর্ট কেস, তারপরে লং কেস, তারপরে অসপি আর এগুলো আলোচনা করা যায়। আর ভাইবা আলোচনা করলে তো এটা একটা কন্টিনিউয়াস, মানে একদম 2 বছর ব্যাপী, মানে ভাইবা এক এক টপিক ধরে ভাইবার ধরে। হ্যাঁ, বিশেষ করে এখন নতুন একটা জিনিস চালু হয়েছে, আজকে দেখলাম যে